President of SGCI, Shri Chirag Bhai Patel, AVP Product Development and Strategy of ICICI Prudential Asset Management Company, our Capital Market Committee Co-Chairman Dipesh Bhai Parikh, Hasim Yaqub Ali, Committee Member of the dais, my dear friend, ladies and gentlemen, I personally welcome all of you on this knowledge series on control, controllable and market and Neuromix, organized by Southern Gujarat Chamber with ICICI Prudential Asset Management Company. આજના આ પ્રોગ્રામમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે ને વેલકમ એડ્રેસ કરવા માટે હું અમારા ચેમ્બરના આશીષભાઈ ગુજરાતી વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સાહેબને વિનંતી કરું. Our honored guest and the keynote speaker of the today's program, Shri Chirag Bhai Patel, is AVP Product Development and Strategy, ICICI Prudential Asset Management Company Limited. Shri Ayub Bhai Yaqub Ali, Chairman of the Capital and Commodity Market at GCCI, Dipesh Bhai Co-Chairman, Hasim Bhai the member of this committee, my colleague, Shri Nikhil Bhai, invited guests, participants and investors and ladies and gentlemen. Very good evening to you all and warm welcome to today's program on market and neuroeconomics. Friends, neuroeconomics is the application of neuroscience tools and methods to economic research. Neuroeconomics analyzes brain activity using advanced imagery and biochemical tests before, during and after economic choices a person exhibits when exposed to choices. Neuroeconomics is interdisciplinary field that seeks to explain human decision making, ability to process multiple alternatives and to follow a course of action. It studies how economic behavior can shape our understanding of the brain and how neuroscientific discoveries can constrain and guide the model of economics. Today we have a very learned speaker with us who will explain us the concept behaving, investing in capital market by understanding principles of neuroeconomics. We all have come across the behavior of constraints where our choices are based upon our past experiences or partial information that we have and the emotions that plays in our buying and selling decisions while exposed to the choice on investment options. We all know that Indian stock market has first time reached the hallmark of its height. BSE has recently touched 50,000 as its index. For many of us, this is the right time to invest, and for many other of us, this is the right time to exit, either of us. Friends, let us understand how one should view this 50,000 Sensex figure from our learned speaker of today's program. I wholeheartedly welcome you all to this wonderful gathering. Thank you. Thank you, આશીષભાઈ. આજના આપણા સ્પીકર ચિરાગભાઈ પટેલનું આશીષભાઈ ગુજરાતી ચેમ્બરના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ મોમેન્ટો આપીને સન્માન કરશે. આપણે પ્રોગ્રામને આગળ વધારીએ. અબાઉટ પ્રોગ્રામ ચેમ્બરના કમિટી મેમ્બર હાસિમ યાકુબ અલી ને હું વિનંતી કરીશ કે આવીને અબાઉટ પ્રોગ્રામ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે. Good evening, everyone. Dignitaries on the dais of the dais. 2020નું વર્ષ ઘણા લોકો માટે સારું રહ્યું તો ઘણા લોકો માટે ખરાબ રહ્યું. આપણે મૂડી રોકાણ કે અર્થતંત્રની વાત કરીએ તો અર્થતંત્રને મોટો ફટકો પણ પડ્યો. તેની સાથે આપણે ધીરે ધીરે પાછા બેઠા પણ થયા. વધારેમાં જે માર્ચથી જે શરૂઆત થઈ હતી કે કોરોનાની આપણે ઇમ્પેક્ટ પડવાની સ્ટાર્ટ થઈ એના મૂડી રોકાણ માટે પણ ઘણા ખરાબ રહ્યા અને આપણે લગભગ એમ કહીએ તો બહુ જોવા જઈએ તો
ખરાબ સપાટી વટાવીને નીચે કૂદી ગયા હતા એકદમ. ત્યારબાદ 7500ની જે લગભગ નિફ્ટી આવી હતી તે દરમિયાન તેની સાથે સાથે ગોલ્ડ અને સિલ્વર એ ઉપર તરફની જર્ની સ્ટાર્ટ કરી હતી, જે લગભગ આપણે કહીએ તો 38,000થી ગોલ્ડ ચાલીને લગભગ 58,000 સુધી પહોંચ્યું હતું અને સિલ્વર સાથે સાથે 47,000થી લગભગ 78,000 પહોંચ્યું હતું. હવે આ દરમિયાન જ આપણને ટ્રેડ વોરનો પણ ઘણો ફાયદો મળ્યો, જે ચાઇના અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલતું હતું તેના કારણે આપણને પણ ઘણો બધો ફાયદો થયો અને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપણને ક્રિએટ થઈ અને આપણે પણ તેના અંદર એક ચાઇના હબ હતું ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું, તેના બદલે આપણે ત્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવવા લાગ્યા. તો તેના કારણે એફઆઈઆઈ આપણી તરફ રૂખ કરવા લાગ્યા, તે આપણા માટે ઘણી સારી બાબત રહી. વધુમાં તેની સાથે સાથે કોરોનાની મહામારી જે ચાલતી હતી ત્યારે સેકન્ડ વેવ સ્ટાર્ટ થઈ, તો તેને ઇન્ડિયાએ ઘણી સારી રીતે હેન્ડલ કર્યું અને બહુ જ સારી રીતે આપણે તેને નિવારી શક્યા અને સારું એવું આઉટ પરફોર્મ કરી શકીએ આપણે. હવે આપણે ત્યાંના સેક્ટર્સ જે હતા તે સર્વિસ સેક્ટર હંમેશા આઉટ પરફોર્મ કરતું હતું, પણ ફાર્મા સેક્ટર જે છે તે હર વખતે નીચે જ રહેતું હતું. છેલ્લા લગભગ 8-10 વર્ષથી જોઈએ તો અંડર પરફોર્મ જ રહ્યું હતું. હવે તે અરસાની અંદર અત્યારે આપણે જોવા જઈએ તો મેડિકલ હબ તરીકે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને કોરોનાની વેક્સિન આવી રહી છે કે જે પણ છે તે આપણે બહાર પ્રોડ્યુસ કરી રહ્યા છે. હવે એટલે લોકો ગ્લોબલ વેક્સિન પ્રોડક્શનને આપણે એ રીતે આપણને લોકો જોવા લાગ્યા છે. એટલે આ ધીરે ધીરે નવું મોમેન્ટમ આપણે ત્યાં ચેન્જ થવા લાગ્યું છે. બીજી વસ્તુ કહીએ તો કન્ટિન્યુઅસલી એફઆઈઆઈ જે છે તે 2014ના વર્ષથી એફઆઈઆઈ ઇન્ડિયાની અંદર સેલિંગ જ કરતા હતા, વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા નહીં. ઓવરઓલ ગ્રેજ્યુઅલ જોઈએ તો નીચે જ લોકો જતા હતા, વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ લોકોનું આવતું નહીં હતું. બાઇંગ સેલિંગ કરે, પણ ઓવરઓલ જોઈએ તો સેલિંગ જ આવતું હતું. જે 2014થી 2019 પીરિયડ રહ્યો તેના અંદર એ લોકોએ કન્ટિન્યુઅસલી સેલિંગ જ કર્યું. 2017માં જ્યારે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ નાખવામાં આવ્યો ત્યારે પણ એ જ સ્થિતિ હતી, ત્યારે પણ ત્યાં વધારે એફઆઈઆઈ વેચવાની ત્યારથી વધારે આવી હતી. 2018માં પિકઅપ આવવા લાગ્યું પાછું આ કોરોનાની મહામારીમાં લીધે થોડું પાછું ડાઉન રહ્યું. પણ એ અરસાની અંદર આપણે જોઈએ તો 2020ના વર્ષના અંદર એફઆઈઆઈ છેલ્લા 5 વર્ષમાં જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હતું તેનું ઓવરઓલ ટોટલ કરીએ તો તેનું આ 2020ના વર્ષના અંદર ટોટલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી દીધું, જે મહામારીનો પીરિયડ હતો તેના અંદર જ. હવે એના કારણ એ હતા કે એફઆઈને ત્યારે 2014થી વેલ્યુએશન્સ બહુ હાઈ રાખતા હતા, કારણ કે 2011થી 2013નો જે સ્ટેગ્નન્ટ પીરિયડ હતો કે કન્સોલિડેશન પીરિયડ કહીએ તે અરસાની અંદર એફઆઈ વાળાએ જમા કર્યું હતું. જ્યારે નવી ગવર્મેન્ટ બની 2014માં મોદી ગવર્મેન્ટ, ત્યારે લોકોને લાગ્યું કે હવે હાયર વેલ્યુએશન્સ છે, પી રેશિયો અને પ્રાઇસ ટુ બુક વેલ્યુ બધું હાયર લેવલ પર છે, તો લોકો વેચવાની સ્ટાર્ટ કરી હતી. ધીરે ધીરે આ બધું વેલ્યુએશન્સ નીચે આવવા લાગ્યા અને જ્યારે 2020ની અંદર જ્યારે લો માર્યો 7500 નિફ્ટીનો, તે અરસાની અંદર પ્રાઇસ ટુ બુક વેલ્યુ લગભગ આપણી ઘટીને જ્યારે 2009માં જે હતી 2.15 એટલી આપણે અત્યારે બી તે જ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ હતી. એટલે એફઆઈએ ભરપૂર બાઇંગ એની સાથે સાથે કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું હતું. એટલે આપણે જોયું હતું કે ભાઈ 75 વાળો ઇન્ડેક્સ જોવા જઈએ તો 14,700 સુધી અત્યારે પહોંચી ગયો છે. હવે બે વસ્તુ એની સાથે સાથે ચાલે છે કે બધા વિચારે છે કે ભાઈ પી તો કેટલો હાઈ જઈ રહ્યો છે, અત્યારે લગભગ 40ની આજુબાજુ પહોંચી ગયો છે. પણ એની સાથે સાથે જ્યારે પણ યુફોરિયા પીરિયડ ચાલતો હોય ને તો યુફોરિયા અને બબલ પીરિયડની અંદર પ્રાઇસ ટુ બુક વેલ્યુ ઘટતું જોવા મળે છે ને તે પીઈ ઉપર જતો જોવા મળે છે. હવે તેને એ કરવા માટે ધીરે ધીરે પીઈ પણ, કેમ કે બધા જ સ્ટોકની સાથે બધા જ સ્ટોકના અર્નિંગ્સ આવવા લાગ્યા છે સારું એવું. આપણે કેમ કે ઇન્ડિયા બધા ડિપેન્ડન્ટ પોતાની એગ્રીકલ્ચરલ એના પર હતા, એટલે આપણે સારું એવું તેને કેપ્ચર કરી શક્યા. અત્યારે જે છે બુક વેલ્યુ તે લગભગ આપણે જોઈએ તો 2009ની તેજી જે આવેલી હતી, 2007-8 પછી જે તેજી આવેલી હતી ત્યારે અત્યારે કમ્પેર કરીએ તો જ્યારે 2008માં તેજી હતી ત્યારે 6.50 જેટલી આપણે કહી શકીએ કે પ્રાઇસ ટુ અર્નિંગ રેશિયો હતો ત્યારે, પણ પ્રાઇસ ટુ બુક વેલ્યુ હતી. પણ અત્યારે જોઈએ કે આટલું બધું એફઆઈનું બાઇંગ માર્કેટ ઓલ ટાઈમ હાઈ ક્રોસ કરી રહ્યું છે, તે છતાં પણ અત્યારે આપણે જોઈએ તો એ 4ની આજુબાજુ જ હજુ પણ છે. સો હજુ બી આપણે કહીએ કે ભાઈ પી હાઈ છે પણ આપણે અંડર વેલ્યુ છે. એટલે અહીંથી હજુ પણ જો આપણે માનીએ તો અત્યારે 40ની પીઈ છે, એ 40ની પીઈ બહુ તો નીચે કરેક્શન કરીને થોડુંક 35-36 આવી શકે, પણ ત્યાંથી ઉપર જવાના ચાન્સીસ છે કે આપણે 50-55નો પીઈ આપણા આવતા 2 વર્ષમાં જોઈ શકીએ છીએ. ને લગભગ નિફ્ટી તમને અહીંયાથી 18,000થી 21,000ની કદાચ આપણને જોવા મળી શકે છે, કારણ કે હજુ આપણે અંડર પરફોર્મર છે. એટલે આ બધા ફેક્ટર થવાના બાકી છે ને હજુ આપણે કેવું વહેલું છે કે ભાઈ હવે કરેક્શન આવશે જ, પણ ચાન્સીસ ઓછા છે. મંદી નહીં આવે, પ્રોફિટ બુકિંગ આવશે, કારણ કે આપણે બહુ ઉપર આવી ગયા છે. એટલે આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. બાકીની વસ્તુ તો ચિરાગ સર આપણને જણાવશે કે કઈ રીતે યુઝ કરવાનું છે આપણે આને.
અને વધુમાં તો એ જ આપણને સમજાવી શકે કે આપણે કઈ રીતે એને યુઝ કરવાના છે બધા ટૂલ્સને, તો બીટ મંદી કઈ રીતે બીટ કરવાની છે તેના માટે. થેન્ક યુ. વેલકમ સર. અમારા કેપિટલ માર્કેટ કમિટીના દીપેશભાઈ પરીખને હું વિનંતી કરીશ કે ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ સ્પીકર આપે. થેન્ક યુ અયુબ. કંટ્રોલ ધ કંટ્રોલેબલ્સ તો સરસ ટોપિક છે. જે વસ્તુ આપણા હાથમાં છે એને આપણે ઉપર નીચે કરી શકીએ. કાલે સવારે વરસાદ પડશે કે સૂરજ ઉગશે એ આપણા કંટ્રોલમાં નથી. વેરી ગુડ. એબીપી આજના આપણા સ્પીકર મિસ્ટર ચિરાગભાઈ પટેલ is an ICICI Prudential AMC, joined AMC in August 2007 and has a total work experience of 13 years. He has been instrumental in conceptualizing and development of products for the last 9 years. He currently works in the product development and strategy function where he plays a key role in product visualization and conceptualization, designing and investment reviews of various equity, debt and hybrid products. He also creates quant-based models that are used as guidance in investment decisions. Chirag has done more than 1,000 investor and channel partner seminars across the length and breadth of our country. Freedom through SIP, a product which is used to achieve financial goals and create wealth, is first product of its kind in the industry and has been very positively received by various investors. The conceptualization and implementation of freedom through SIP was executed by Mr. Chirag. Chirag has also completed his engineering and bachelor's in computer science and is an MBA in finance and is a CFA candidate also. With these few words, allow me to introduce the chief guest of the day, Mr. Chirag Patel. Thank you, Deepeshbhai. Now, I request to Sri Chirag Patel, AVP Product Development Strategy, ICICI Prudential Asset Management Company, to share his knowledge on control and controllable market and neuroeconomics. Welcome. So good evening everyone. Good evening. So I think this is my first presentation post-COVID. So first seminar. So the word seminar has been replaced by webinar since last 10 months. So last presentation मैं કર્યું હતું 12 માર્ચે અમદાવાદમાં, which is a physical presentation seminar. And after that I am doing this first presentation that is on my Karma Bhumi, which is Surat. Right? તો મેં અહીંથી જ મારું કરિયર શરૂ કર્યું હતું. Today I sit at Ahmedabad, Mumbai, and look after product development. So આજે ઘણી બધી વાત થઈ માર્કેટ માટે, માર્કેટના લેવલ માટે, પણ આજના પ્રેઝન્ટેશનમાં આપણે માર્કેટના લેવલની કોઈ વાત જ નથી કરવાના. રાઈટ? ક્રૂડ ક્યાં જશે, કરન્સી ક્યાં જશે, ફિસ્કલ ડેફિસિટ શું જશે, કરંટ એકાઉન્ટ ડેફિસિટનું શું થશે, આપણો કોઈનો કંટ્રોલ જ નથી. ટ્રમ્પ શું કર્યું, બિડેન શું કરવાનો છે, ચાઇના શું કરવાની છે, nobody knows anything. કોઈને કશી ખબર નથી. રાઈટ? પણ છતાંય માર્કેટ આઉટલુકના લાંબા લાંબા પ્રેઝન્ટેશન થાય છે. એને મારે એક્સપ્રેસ કરવું હોય તો હું એ રીતે ઘણી વાર કરું છું, હું પણ કરું છું એવા પ્રેઝન્ટેશન. પણ એને હું એવું કહું છું કે कुछ इस तरह से दिल को बहलाया है जो बात खुद नहीं समझे औरों को समझाएगी. So on that note, but શું કંટ્રોલ છે આપણામાં, what we can control, that is much more important than trying to predict the uncontrollables, right? So on that note, you can't optimize your portfolio without optimizing your brain. તમારું મગજને ઓપ્ટિમાઇઝ કર્યા વગર તમારા પોર્ટફોલિયોના રિટર્ન ક્યારે ઓપ્ટિમાઇઝ થતા નથી. So for to optimizing your portfolio return, you have to optimize your behavior, and that is what is investing is all about. And most of the successful investors are not very intelligent. એ લોકો ઇન્ટેલિજન્ટ નથી, એ લોકો પાસે કોમન સેન્સ વધારે છે. And if you see from Warren Buffett to Charlie Munger to Peter Lynch, they are having lot of common sense. The problem with common sense is very rare. And that is what is the issue. So જે અત્યારે આપણી માર્કેટના લેવલની વાત થઈ,
પી વધી ગયો, પીબી વધી ગયો, રાઈટ? એ શું છે? બધા લોકો ચર્ચા તો કરે છે, પણ એ શું છે? તો એક ઇકોનોમી છે આપણી, બરાબર છે, વિચ ઇઝ અ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, રાઈટ? અને એક માર્કેટ છે વિચ ઇઝ મોર કલરફુલ. વાય ઇટ ઇઝ યોર ઇકોનોમી ઇઝ નથિંગ બટ ઇટ ઇઝ યોર બેઝ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ યોર બેઝ ઓન વિચ યુ ટોક. ઇટ ઇઝ હાર્ડ કોડેડ સમવેર. ઇકોનોમી ગ્રો થાય તો કે માર્કેટ ગ્રો થાય, પણ માર્કેટમાં કોઈ સેન્સેક્સ નો ભાવ ક્યારે નક્કી થાય? કોઈ સ્ટોક નો પ્રાઇસ છે કઈ રીતે નક્કી થાય? ના, પણ આજે ભાવ ધારો કે 2:25 ને 14 સેકન્ડે 2024 રૂપિયા છે, એ કોણ નક્કી કરે? બાયર અને સેલર. એટલે ઘણી વાર છે ને, મને કોઈ ફોન કરે આજે બજાર કેમ ઉપર ગયું, તો હું કહું આજે બાયર વધારે હતા ને સેલર ઓછા હતા. તો પેલો પાછો સાંભળીને મૂકી પણ દે, પણ એને એ ના ખબર પડે જેટલા બાયર હોય એટલા જ સેલર હોય. somebody is buying, it means somebody is selling, રાઈટ? તો જે બાયર ને છે ને કંપની સારી લાગતી હોય, સેલર ને કદાચ એટલી સારી ના લાગતી હોય, અથવા તો સેલર ની કોઈ મજબૂરી હોય, that can be also reason. તો દરેકનું એક ડેસ્પરેશન હોય છે, અને ડેસ્પરેશન ઇઝ બેઝડ બાય ઇકોનોમી. એનો પોતાનો એક ઇકોનોમીનો વ્યૂ હોય છે, બરાબર છે? એ ઇકોનોમીના વ્યૂ અને સવારના એના એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે પણ એને ઇકોનોમીનો વ્યૂ બનાવ્યો હોય છે. સવારે બે વ્યક્તિઓને મળીને દરેક માણસ ઇકોનોમિક્સ બની જાય. એના હિસાબે એ ટ્રેડ કરે છે. એ ટ્રેડ કરવા માટે એની પાસે કેશ હોવી જોઈએ. તો જ્યારે બાયર ઘણા બધા હોય અને ડેસ્પરેટ હોય ત્યારે સ્ટોક માર્કેટ ઉપર જાય, અને જ્યારે બાયરો સેલર વધારે હોય અને સેલર ડેસ્પરેટ હોય તો માર્કેટ નીચે જાય, કેમ કે એ લોકોએ કોઈ પણ ભાવે વેચવું છે. So this is the behavior of market participant will decide the price based on their individual assessment of economy, right? So this is what happens. તો હવે એમ કે ને બજારમાં 15% રિટર્ન મળ્યું છે છેલ્લા 15 વર્ષથી. બધા વ્યક્તિને 15% મળ્યું હશે? બધાનું રિટર્ન અલગ અલગ હશે, ભલે 15 વર્ષથી ઇન્વેસ્ટ કરતા હશે. મને ઘણા મીટિંગમાં મળે છે 15 વર્ષથી ઇન્વેસ્ટ કર્યા ત્યારે પૈસા નથી બન્યા. આ મને 1-2 નમૂના તો મળે જ દરેક મીટિંગમાં. તો છે ને આ રિટર્ન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે. આ છે ને ઓવરઓલ 15% માર્કેટનું રિટર્ન છે. એમાંથી આ જે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર અને બેલ કર્વ કહેવાય, પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. દરેક વસ્તુ બેલ કર્વમાં ફિટ થાય. સક્સેસફુલ લોકો, અનસક્સેસફુલ લોકો બધા બેલ કર્વમાં ફિટ થાય. રેટિંગ 1 વાળા લોકો, રેટિંગ 5 વાળા લોકો. તો અમુક લોકોનું રિટર્ન, જો તમને આ એરિયા દેખાશે, આર યુ એબલ ટુ સી માય પોઈન્ટર હિયર? 15% બજારનું રિટર્ન હશે ને તો કોઈ 20% લેવા વાળા પણ લોકો હશે, 15 થી વધારે, બરાબર છે? પણ એ ઓછા હશે. અમુક લોકોના 10 થી 15% ની વચ્ચે રિટર્ન હશે, એ એનાથી થોડા વધારે હશે. મોટા ભાગના લોકોના રિટર્ન 5 થી 10% ની વચ્ચે હશે. એવરેજ હંમેશા વધારે હોય. તમે જોજો, મિડલ ક્લાસ હંમેશા મોટો હોય ઇન ઓલ ઇકોનોમી. મિડલ ક્લાસ ઇઝ ઓલવેઝ બિગર પોર્શન. તો 5 થી 10% લોકો રિટર્ન વધારે. પછી એનાથી 15 વર્ષમાં એ હોય ને 0 થી 5% રિટર્ન વાળા લોકો હશે, પણ એનાથી ઓછા હશે. અને એ ટાઈમમાં પણ 0 થી નેગેટિવ રિટર્ન લેવા વાળા લોકો તમને મળે, પણ એ પણ બહુ ઓછા હશે. મેક્સિમમ તમારું આ બધાનું વેટેડ એવરેજ રિટર્ન કાઢો તો કેટલું હશે? 15%. હવે મને કહો, આ બધા માટે ઇકોનોમી સેમ હતી? ક્રૂડના ભાવ સેમ હતા? કરન્સી સેમ હતી? કોવિડ સેમ હતું? તો પેલા લોકોએ 20% રિટર્ન કઈ રીતે લીધું? એ લોકો ઇન્વેસ્ટેડ રહેલા હતા એટલા માટે. એક્ઝેક્ટલી, કંઈક એ લોકોએ જુદું કર્યું હશે ધેન ધ માસીસ, રાઈટ? તો જુઓ, સાયન્સ બધા માટે સેમ હતું. ઇકોનોમી જે બધી વાત કરીએ આપણે, જાત જાતની ફિસ્કલ ડેફિસિટ, કરંટ એકાઉન્ટ ડેફિસિટ, ચાઇના, યુએસ બધા માટે સેમ હતું. તો રિટર્ન કેમ બધાના અલગ અલગ છે? કેમ કે એમનું જે બિહેવિયર છે એ અલગ હતું. એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ યુ કેન કંટ્રોલ. તો આજે જે આપણે ચર્ચા કરવાના છે આ બિહેવિયરની ચર્ચા કરવાના છે, કે જે 15 થી 20% વાળા લોકો છે એ શું કરે છે અને કેમ એ જાણ્યા પછી પણ કરી શકાતું નથી, રાઈટ? સો આનો જે પ્રૂફ છે, બરાબર છે? તો આ રેડ લાઈન છે સેન્સેક્સ છે, એટલે ભાવ છે, 8 પાર્ટ ઓફ, બરાબર છે? અને આ સેન્સેક્સ નો પ્રોફિટ છે કંપનીઓનો, વિચ ઇઝ ફિક્સ્ડ, વિચ ઇઝ સાયન્સ. તમે જો બંને લાંબા ગાળે સાથે જ વધે છે, પણ ટૂંકા ગાળામાં તમે જોશો તો મિસમેચ છે, રાઈટ? જેમ કે 2007માં સેન્સેક્સના ભાવ વધારે વધતા હતા પણ પ્રોફિટ એટલો વધતો નહીં હતો, રાઈટ? કેમ કે બાયર બહુ ડેસ્પરેટ હતા. બહુ પૈસા બને છે, રોજ પૈસા બને છે, આજે પૈસા નાખું કાલે પૈસા બને છે, બધા ખરીદતા ગયા. બહુ બધા ખરીદવા વાળા હોય
વેચવાવાળા કરતા વધારે અને ડેસ્પરેટ હોય તો ઓવર વેલ્યુડ થાય, તો આને ઓવર વેલ્યુડ કહેવાય. કોણે ક્રિએટ કર્યું? ઇકોનોમી થોડું ક્રિએટ કર્યું છે, તો બાયર એન્ડ સેલરે ક્રિએટ કર્યું છે, રાઈટ. પછી સબપ્રાઇમ થયું તો ઊંધું થઈ ગયું, પ્રોફિટ ઓછો પડ્યો અને બજાર વધારે પડ્યું, અને અંડર વેલ્યુડ માર્કેટ કહેવાય ટેકનિકલ લેંગ્વેજમાં. સો ઇફ યુ સી દે મૂવ અરાઉન્ડ ઈચ અધર, બટ અલ્ટિમેટલી ઇટ હેઝ ટુ ફોલો ધ બ્લુ લાઇન. બ્લુ લાઇન ઇઝ અ બેઝ, એની આગળ ઉપર નીચે એ ફરતું રહે. તો તમે કોવિડ વખતે શું થયું, 23 માર્ચ આ મે સુધીનો મેં ગ્રાફ બનાવ્યો છે, ઇકોનોમી થોડી પડી, બજાર કેમ આટલું બધું પડી ગયું? 40%. 40% તો ઇકોનોમી ક્યારે ડ્રોપ જ નથી થઈ આપણી, રાઈટ. તો અને પછી રિકવર થયું ને પાછું ફેર વેલ્યુ થઈ ગયું. આ બંને જયારે ભેગી થઈ એને ફેર વેલ્યુ બજાર કહેવાય. તો આને શું કહેવાય? તો ટેકનિકલ લેંગ્વેજમાં જેમ આપણે સમજાવ્યું આપણને, પ્રાઇસ ટુ અર્નિંગ રેશિયો. આ ઉપરનો ભાવ છે એ આપણે નક્કી કરીએ છીએ, અર્નિંગ છે એ કંપની પોતે નક્કી કરે છે, વિચ ઇઝ ફિક્સેડ, રાઈટ. તો આ ડિનોમિનેટર છે ને એ બધી સાયન્સ છે, એને ઉપરનું છે બધું આર્ટ છે, બિહેવિયરલ છે, રાઈટ. હાઉ વી આર બિહેવિંગ ટુ ધ અંડરલાઇન ડેટા લાઈક અર્નિંગ, જીડીપી એન્ડ બુક વેલ્યુ. આ દરેક વસ્તુની સાહેબે વાત કરી. તો જ્યારે અર્નિંગ કરતા પ્રાઇસ વધારે પડતા વધી જાય તો પીઈ વધી ગયા કહેવાય. ઇકોનોમી કરતા ભાવ બજારનું માર્કેટ કેપ વધારે વધી જાય તો એને ઓવરવેલ્યુડ માર્કેટ કહેવાય, રાઈટ. સો ઉપરનું છે બિહેવિયર છે, ઇકોનોમિક્સ છે, ઉપરનું છે સેન્ટિમેન્ટ છે, અને નીચેનું છે ફંડામેન્ટલ. જનરલી છેલ્લે તો સેન્ટિમેન્ટ છે ને ફંડામેન્ટલ ને ફોલો કરે. જેમ કે આપણે કે ને માર્કેટ કરેક્ટ થયું એટલે શું, આપણે શું મિનિંગ કાઢીએ? બજાર પડ્યું, પણ વર્ડ તો કરેક્ટ છે, એનું ગુજરાતી ભાષાંતર શું થાય? માર્કેટ કરેક્ટ થયું, માર્કેટમાં સુધારો થયો એમ કહેવાય. એટલે જે ઓવરવેલ્યુડ બજાર જો ફેર વેલ્યુ તરફ આવે એને કરેક્શન કહેવાય. કરેક્શન ઇઝ સમથિંગ ઇઝ ગોઈંગ રાઈટ, પણ આપણે એને હંમેશા નેગેટિવલી યુઝ કરીએ. બજાર જ્યારે સસ્તું હોય, જરૂર કરતા વધારે, ઇકોનોમી કરતા પાછળ હોય અને વધે ને તો એને કરેક્શન કહેવાય. પણ આપણે એને ક્યારેય એ રીતે યુઝ, તો માર્ચથી જે મે સુધી થયું ને જે બજાર વધ્યું એકચ્યુઅલી કરેક્શન હતું. અંડર વેલ્યુડ બજાર ફેર વેલ્યુ પહોંચ્યું. જો તમારો એક સુખી દાંપત્ય જીવન હોય એનો મતલબ શું? 10 વર્ષથી હસબન્ડ વાઈફ સાથે રહે છે, આને ફંડામેન્ટલી સ્ટ્રોંગ જુગલબંધી કહેવાય. એનો મતલબ એમ છે કે રોજના વ્યવહારમાં ફંડામેન્ટલ સ્ટ્રોંગ જ રહે. સવારના ચા ખરાબ બની હોય ને આપણાથી બોલાઈ ગયું તો સેન્ટિમેન્ટ નેગેટિવ થઈ જાય. પણ પેલું મજબૂત હોય ફંડામેન્ટલી તો 1-2 મહિને પાછું ટ્રેક પર આવી જાય. પણ તમે હંમેશા યાદ રાખો, જેટલું ફાસ્ટ કરેક્ટ થાય ને એટલું ફાસ્ટ રિકવર નહીં થાય. સંબંધ એક દિવસમાં જ બગડી જાય, એને સરખો થતા ઘણીવાર મહિનોએ લાગી જાય. એ ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર સ્કિલ સેટ. તમે કેટલા જલ્દી મૂવી જોવા લઈ જાઓ, રાઈટ. સો હંમેશા જે ફોલ હોય છે ને એ શાર્પ હોય છે. સેન્ટિમેન્ટ બગડે બહુ ફટાફટ, રિકવર હંમેશા સ્લોલી થાય. અને મારી પાસે પ્રૂફ છે એના ઘણા બધા, રાઈટ, ડેટા સાથે. સો ધ ન્યુમરેટર ઇઝ આર્ટ, ધ ડિનોમિનેટર ઇઝ સાયન્સ. સો આજે આપણે છે ને આર્ટની વાત કરશું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ સાયન્સ. તો આપણે ઘણા બધા પ્રેઝન્ટેશનો જોયા હશે, મોટે ભાગે આપણે સાયન્સ પર જ જોયા કરીએ, પણ આર્ટ જે છે ને એ જે આર્ટ જાણે છે ને એ પૈસા કમાય છે. તો આ આપણે જોઈ લીધું. જો તમે જુઓ, આ ફોલ આવ્યો 38%, 2 મહિનામાં આવ્યો, અને જે રિકવરી આવી ને એને 8 મહિના લાગી. ફોલ હંમેશા શાર્પ હોય અને રિકવરી હંમેશા એના કરતા સ્લો હોય. એનું શું રીઝન છે ખબર? એક તો મેથ્સ છે. જો 50% ફોલ થાય ને તો રિકવર થવા માટે 100% વધવું પડે. એટલે પહાડ ચડવો હોય ને તો વાર લાગે, ઉતરવાનું કામ ફટાફટ થાય હંમેશા. એનું કારણ શું ખબર? આજે તમને ધારો કે માર્કેટ આઉટલુક આપ્યું અને મેં તમને બજારની બરાબર તેજી બતાવી કે 10 વર્ષમાં હવે લોકોનું મેથ્સ એટલું બધું વીક છે. એવરેજ હ્યુમન બીઈંગ ઇઝ વીક એટ મેથ્સ. કોઈને કમ્પાઉન્ડિંગ રિટર્ન ને એક તો છે ને એક્સપોનેન્શિયલ ગ્રોથ, એટલે કમ્પાઉન્ડિંગ રિટર્ન એન્ડ મીન રિવર્ઝન, આ બે કોઈ દિવસ સરખી રીતે પાઠ્યપુસ્તકમાં સમજાવવા જ નથી આવી. મીન રિવર્ઝન અને કમ્પાઉન્ડિંગ રિટર્ન, આ લોકો કોઈને એમ કે સેન્સેક્સ 1 લાખ થઈ જશે એટલે બહુ ખુશ થઈ જાય 2030માં, તો એ ખુશ જ રહે. મેં 60% રિટર્ન કીધું એમાંય આ ખુશ છે ભાઈ. 10 વર્ષમાં 50,000 નો 1 લાખ થાય તો કેટલું રિટર્ન થયું? 7.2% CAGR. હવે ખુશ થતા જાય. બીજું આમાં ખુશ થવા જેવું શું છે? પછી આમણે એમ કહ્યું ને કે આ નિફ્ટી છે 18,000 થઈ જશે,
બહુ સારું લાગે ક્યારે એમ પૂછો ને. Right? જ્યારે સેન્ટિમેન્ટ આજ કરતા વધારે પોઝિટિવ હશે તો થઈ જશે, રાઈટ. અને ઇકોનોમી પણ સાથે સુધરવી જોઈએ. સો હવે હું તમને કહું, મેં બહુ તેજી કરી. મેં તમને 2024માં 5 ટ્રિલિયનની ઇકોનોમી અને 5 ટ્રિલિયનનું માર્કેટ કેપ, એટલે માર્કેટ કેપ અહીંયાથી ઓલમોસ્ટ ડબલ કહી દીધું. હવે અમુક લોકો છે ને સોમવારે ખરીદશે, અમુક લોકો આવતા અઠવાડિયે ખરીદશે, અમુક લોકો બજેટ જોઈને ખરીદશે. બજેટમાં ખબર કશી ના પડે, પણ એ બજેટ જોઈને કરશે, બરાબર છે. 90% લોકોને બજેટમાં કશી ખબર પડતી નથી. અમુક લોકો ઇલેક્શનની રાહ જોઈને પણ બેઠા હોય. હા, એટલે એકચ્યુઅલી ગભરાટ થતો હોય છે, એટલે પ્રોકાસ્ટિનેશન કરે, બરાબર છે. એને ફિયર કહેવાય. ઇન્વેસ્ટિંગનો કમ્ફર્ટ ના હોય. અમુક લોકો વર્ષ પછી કરશે. હવે જો તમારા બાયર છે ને સ્પ્રેડેડ છે, કેમ કે મેં તમને પોઝિટિવ વાત કરી. જ્યારે તમે પોઝિટિવ ઓપ્ટિમિસ્ટ હો ને તો તમારે એના પર તરત એક્શન નથી લેવાનો. પણ મેં તમને કીધું કે એક ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઉઠી જવાની છે. સોમવારે બજાર 20% કરેક્ટ થાય. અથવા મોદીજીને આમ ન્યૂઝ આવ્યા અત્યારે કે ન કરે નારાયણ, ક્રોસ માય ફિંગર ટચ વુડ, કે કોઈ ગોળી મારીને ખભામાં વાગી છે ને હોસ્પિટલમાં આઈસીયુમાં છે, શું થાય બજાર? આપણે શું કરીએ? સર્કિટ ડાઉન એટલે સેલર વધારે છે. તો જો સેલર હંમેશા અક્યુમ્યુલેટેડ હોય, એક પોઈન્ટ પર કોન્સન્ટ્રેટેડ હોય, જ્યારે નેગેટિવ ન્યૂઝ પર તમારે તરત એક્ટ કરવાનું છે. મેં તમને કહું કે ભૂકંપ આવ્યો અહીંયા 4-5 રિક્ટર સ્કેલનો આવ્યો ને, તો મને સાંભળવા કેટલા બેસી રહેશે અહીંયા? તો તેલ લેવા ગયું સેન્સેક્સ કે, ઠીક છે. એ રિક્ટર સ્કેલ ઉપર આ બિલ્ડિંગને કશું નહીં થાય, પણ છતાંય મોત થશે. એ મોત ભૂકંપના લીધે નહીં, એ ભગદડના લીધે થાય. ધેટ ઇઝ બિહેવિયર. વેન ધેર ઇઝ અ નેગેટિવ, જ્યારે નેગેટિવિટી હોય ને એના પર તમારે તરત એક્ટ કરવાનું હોય છે. ધેટ સ્ટેમ્પીડ ક્રિએટ ઓલ પ્રોબ્લેમ્સ. માર્ચમાં એ જ હતું. અને છે ને નેગેટિવ ન્યૂઝની વણઝાર ચાલુ થાય. જ્યારે ચાલુ થાય ને, એકચ્યુઅલી વણઝાર તો હોય જ છે, પણ ત્યારે તમારી રિસેપ્શન નેગેટિવ ન્યૂઝ પર વધારે હોય છે. તમે જોજો, કોવિડમાં મને એક ભાઈએ કીધું કે સ્મશાન ઉપર લાઈન લાગી છે, લાશોના અંબાર છે. આ કશે ન્યૂઝમાં નહોતું, આ કોઈ ન્યૂઝપેપરમાં નહોતું, આ એક ગ્રેપવાઇન નથી, કોઈએ જોયું નહોતું, પણ ત્યારે બિલીવ કરી લે. પછી મારા એક ફ્રેન્ડે મને કીધું કે મારા ફ્રેન્ડના ફુવાજી જતા રહ્યા કે કોવિડમાં, ડેન્જર છે એમ કે. મેં કીધું નોર્મલ કન્ડિશનમાં તારા ફ્રેન્ડના ફુવાજીની તે ખબર અંતર પૂછી હોત, એ તો નોર્મલ કેસમાં એ જતા રહ્યા હોત, પણ ત્યારે તારી સાથે આ ન્યૂઝ જ ના. હવે તારું ફોકસ એના ઉપર છે. સી ધ નેગેટિવિટી, જો જેટલા તમે નેગેટિવ બોલો ને એટલા તમે ઇન્ટેલિજન્ટ સાઉન્ડ કરશો. જો તમારી વાઈફને કોઈ દિવસ કહેજો કે બિલ ભરી આવો, એ સાંભળશે બી નહીં તમારી વાત, પણ એને શું કહેવાનું ખબર? તને એક વાત કહું, તારે કોઈને કહેવાની નહીં. હવે આવું જયારે સેન્ટેન્સ બોલો, નેગેટિવ વર્ડ આવવાનો છે આના પછી, એટલે અટેન્શન સ્પાન છે ને 100 ટાઈમ્સ થઈ જાય. પછી એને કહેવાનું બિલ ભરી દેજે. નેગેટિવ વસ્તુઓ પર હું તમને એમ કહું કે એક મારી પાસે દુબઈથી ન્યૂઝ આવ્યા છે. મેં એક દિવસ ઘણા મારા આઈએફ મિત્ર છે એને ફોન કરું, મારી પાસે દુબઈથી એક ન્યૂઝ આવ્યા છે, પણ તમે કોઈને કહેતા નહીં. તો કે શું? મેં માર્કેટ વોલેટાઇલ રહેશે. સો નેગેટિવ લોકો જેટલું તમે બોલો ને, તમે જોજો ઇકોનોમિસ્ટ રઘુરામ રાજન, એ હંમેશા તમે જોજો એ નેગેટિવ જ બોલે. કાલે પણ પેલાએ પણ કીધું કોઈ ઇન્ટરવ્યુ પર, ઈ છે ને તે હંમેશા નેગેટિવ જ બોલે, કેમ કે દે આર ડિઝાઇન ટુ થિંક ઇન ધેટ વે, રાઈટ? એમનો દોષ નથી, દે આર ડિઝાઇન ટુ થિંક ઇન ધેટ મેનર. ઇકોનોમિસ્ટ કોઈ દિવસ બિઝનેસ ના ચલાવી શકે. તમે જો ઇકોનોમિસ્ટ શેર બજારમાં ક્યારેય સક્સેસફુલ ના હોય, અને એ ક્યારેય બિઝનેસે ના ચલાવે, એને રિસ્ક જ દેખાય. Because they are so much intelligent people that they can pursue so many risk. એટલે લોકો રિસ્ક લઈ જ નહીં શકે. And that is what is the issue. જેમ કે બજાર પડ્યું માર્ચમાં, તો પહેલા તો ડિસિઝન કેવી રીતના લેવાય હોય? પોર્ટફોલિયોની વેલ્યુ ડાઉન છે, ફેક્ટરી બંધો છે તમારી, ટીવી ચાલુ કર્યું તો નેગેટિવ ન્યૂઝ છે. ઇકોનોમિસ્ટ આર વેરી નેગેટિવ ઓર કોશિયસ. ભાઈ આ તો બહુ વર્ષો પહેલા આવી ઘટના બની, બરાબર? યોર નેબર ઇઝ ઇન્ફેક્ટેડ બીકોઝ ઓફ કોવિડ. અને બધા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર છે પણ કોશિયસ છે. મને ઘણા લોકોએ સલાહ આપી કે રાખ પૈસા ના ઇન્વેસ્ટ કર. મેં કહ્યું 2009 પછી 2009માં હું રહી ગયો હતો, આ વખતે હું નહીં રહી જાઉં. ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ માય સેઇંગ. એન્ડ મારા ઘણા આઈએફએ મિત્રો છે, એમણે મારા વેબિનાર અટેન્ડ કર્યા હશે. સો મેં કીધું હતું કે 30 ની બહાર નીકળીને બેટિંગ કરો.
તમને તમારો ઇન્વેસ્ટર યાદ કરશે, રાઈટ? સો when a great crisis meet with great courage, it will create great wealth. ગ્રેટ ક્રાઇસિસ આવે ને ત્યારે કરેજ કોઈની રહેતી જ નથી. પણ આમાં એક વર્ડ મેં નથી લખ્યો. when a great crisis meet with great courage coupled with great allocation. પણ 10,000 રૂપિયા નાખે ને તેના 20,000 થાય, જિંદગીમાં કશી ફરક ના પડે. અલોકેશન એવું હોવું જોઈએ. પણ ત્યારે એ ડિસિઝન કેમ નથી લેવાતું ખબર? એ પણ હું તમને સમજાવું. સો આ જે સેન્ટિમેન્ટ છે ને, એક પેન્ડુલમની જેમ મૂવ થતા હોય છે. તો પેન્ડુલમ આ સસ્તું બજાર, આ મોંઘું બજાર, અને ફાઇનલી પેન્ડુલમ ક્યાં સેટ થાય? મિડલમાં, ફેર વેલ્યુ પર. બરાબર? ઘણી વાર પત્ની સાથે બહુ પ્રેમ ઉભરાઈ આવે, પોઝિટિવ સેન્ટિમેન્ટ એ પણ ન્યુટ્રલ તરફ આવી જાય, પછી કંઈક તો ખાઈ કચરું પડે, અને બહુ નેગેટિવ હોય એ સુધરી જાય. તો આ મૂવ કરતા હોય, આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ અ અંડરવેલ્યુડ માર્કેટ એન્ડ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ અ ઓવરવેલ્યુડ માર્કેટ. બસ બીજું કશું નથી. એ છેલ્લે અહીંયા સેટલ થાય. એ ક્યારે થશે કોઈને ખબર નથી. સો હવે આલ્ફા ક્રિએશન કઈ રીતે? એવરેજ રિટર્ન છે ને, તમે પડી રહો તો તમને મળે. પણ જે મેં કીધું ને 20% વધારે રિટર્ન વાળા લોકો શું કરે છે એ સમજવું હોય તો આપણે એક વ્યૂ બનાવીએ, બરાબર? ઇકોનોમી પર આપણે બધા ભેગા થઈ, તો આપણો વ્યૂ ખોટો પડે તો આલ્ફા ક્રિએટ થાય, અબો એવરેજ રિટર્ન મળે નહીં મળે તમને. હવે ત્રીજું કે તમે સાચા પડો અને ઝુંડ છે, મેજોરિટી તમારી સાથે છે, એટલે બધા લોકો સોમવારે પૈસા નાખશે તો બજાર વધી જશે. તમારી સાથે આપણે વ્યૂ બનાવ્યો કે બજાર ચાલવાનું છે, આપણે બધા સાથે પૈસા નાખીએ બજાર વધી જાય, તો તમે પાછું ઉપર ખરીદો, એટલે પાછા તમારા રિટર્ન. એટલે ઇકોનોમીમાં જે થવાનું છે સોમવારે જ દેખાવા માંડે, રાઈટ? તો શું થાય? બજાર ઉપર આવે ને તમે ઉપર ખરીદો તો પાછું એવરેજ રિટર્ન બને. આલ્ફા ત્યારે જ ક્રિએટ થાય કે ત્યારે જ્યારે તમારો વ્યૂ સાચો જાય અને તમારી સાથે કોઈ ના હોય, તમે મેજોરિટીમાં ના હો, બહુ ફ્યુમાં હો. તો મેજોરિટી કાન્ટ બી રીચ એન્ડ મેજોરિટી કાન્ટ બી રાઈટ. આ હંમેશા યાદ રાખવા. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન કન્સેસસ. જ્યારે તમારા પૈસા બનવાના હશે ત્યારે તમારી સાથે કોઈ નહીં હશે. તમારો મિત્ર પણ નહીં હશે, તમારો પાડોશી પણ નહીં હશે, તમારો કલીગ પણ નહીં હશે, તમારા વેલવિશર પણ નહીં હશે. જ્યારે પૈસા બનવાના હોય એ ડિસિઝન લેવા વાળા તમે એકલા જ હશો, તમે જોઈ લેજો. અને ત્યારે એ ડિસિઝન લેવું બહુ જ મુશ્કેલ હોય છે. અત્યારે વાતો કરવી બહુ આસાન છે, માર્ચમાં પૈસા નાખવા બહુ અઘરા હતા. આજુબાજુનું એટમોસ્ફિયર જોજો. અને આ બિહેવિયરને શું કહેવાય ખબર? દુનિયા એક તરફ જઈ રહી છે અને એક તરફ વાત કરી રહી છે. મને એમ કહેવામાં આવ્યું મેટલ સૌથી વધારે ઇમ્પેક્ટેડ સેક્ટર છે. માનો કે નહીં માનો? ત્યારે એવું આવ્યું હતું ઇકોનોમિક્સના ફોરકાસ્ટ કે હોટલ, એવિએશન ને પછી મેટલ, સૌથી વધારે રિટર્ન કોમોડિટી ફંડનું છે. સૌથી વધારે રિટર્ન કોમોડિટી. આ ઇકોનોમિક્સનો વ્યૂ હતો. તો શું થયું એ? રાઈટ? તો આ શું છે? જ્યારે તમે આવું કોઈ ડિસિઝન લો ને તો શું થાય ખબર? પહેલા લોકો તમારી સાથે નહીં હોય, એટલે ઝુંડ એક તરફ જઈ હોય, તમે બીજી તરફ જઈ રહ્યા હોય છે, એટલે તમે છે ને ઇડિયટ લાગે. અને nobody would like to be an idiot, and that's why it is very difficult to exhibit that behavior. That behavior is called idiosyncratic behavior. Idiot, you have to be an idiot. You don't require to be intelligent to make money in the market. You have to be an idiot. You have to think like an idiot. Then you can make a good alpha by investing. So our decision કેમ નથી લેવાતા? હવે આપણે ન્યુરોનોમિક્સ તરફ આવીએ. Why it is very difficult to take this decision? તો એના માટે છે ને આપણું મગજ સમજવું પડશે. આ તમને સિમ્પલ ભાષામાં સમજો. આપણા મગજના છે ને 3 ભાગ. એક રેપ્ટેલિયન બ્રેન, એક મેમલ બ્રેન અને એક હ્યુમન બ્રેન. આ રેપ્ટેલિયન બ્રેન છે ને સૌથી નાનું છે અને સૌથી જૂનું છે. જ્યારે માણસ નહોતો ને ત્યારે રેપ્ટાઇલ હતા, સાપ હતા. એ લોકોને 2 જ વસ્તુ આવતું, ફાઇટ ઓર ફ્લાઇટ. કાં તો ભાગી જવું કાં તો લડવું. They don't have any emotion, thinking. They never react. They always react. They never respond. એ લોકો પાસે thinking ability નથી. Born, produce and die. પછી 4 પગ વાળા એનિમલ્સ આવ્યા, બરાબર? એ લોકોને પ્રોસેસીસ ખબર હતી, રાઈટ? એમાંથી એક અમુક વાંદરા બન્યા અને વાંદરામાંથી અમુક હ્યુમન બન્યા, એક પ્રજાતિ. એને હોમો સેપિયન્સ સેપિયન્સ કહેવાય. આજનાને કદાચ હોમો વોટ્સએપિયન કહેવાતો હશે. એની પાસે તેનું બ્રેન છે ને, આ બ્રેન છે ને રિસ્પોન્ડ કરે, એટલે ડેટા ગેધર કરે, એનું એનાલિસિસ કરે અને પછી એને એક્શન લે, રાઈટ? તો ઇટ ઓલવેઝ રિસ્પોન્ડ
while the reptilian brain always react, and that is how the difference is. હવે જ્યારે ફિયર આવે ને ત્યારે આપણું આ રેપ્ટિલિયન બ્રેન યુઝ થાય. આજે પણ એ બ્રેન જીવતું છે, એમાં પરમેનન્ટ મેમરી સ્ટોર હોય. જેમ કે બાળક જન્મે તો શ્વાસ લેવાનું શીખવવું પડે ને, એ શીખીને જ આવે છે. એ તમારા રેપ્ટિલિયન બ્રેન પરમેનન્ટ મેમરીમાં સ્ટોર છે. તમે જ્યારે કાર ચલાવો, તમને બાકી આવડતી હોય એકદમ, તો તમે વિચારીને ચલાવો કે એમને ઓટોમેટિક જ ચાલે છે? ઓટોમેટિક જ ચાલે બધું. તમે ફોન પર વાત કરો, તમે કશું બીજું વિચારતા હોય, પણ ગાડી ચાલતી રહે, એ તમારી છે ને પરમેનન્ટ મેમરીમાં સ્ટોર થઈ ગયું છે. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ થિંક ફોર ઇટ. પણ જ્યારે ગાડી શીખતા હોય ત્યારે ક્લચ દબાવવાનો છે હમણાં, પછી ગિયર બદલવાનો છે, પછી ક્લચ છોડવાનું છે. જો કેટલી બધી એક્શન તમે ધ્યાન આપીને કરો છો, હવે ઓટોમેટિક થાય છે. સો બીકોઝ યુ હેવ શિફ્ટેડ those temporary memory to your permanent memory, and એ પછી પરમેનન્ટ મેમરી ત્યાં સ્ટોર થઈ જાય. તમે જોજો હાઉ આપણું બ્રેન કઈ રીતે બન્યું છે. જેન્ટ્સ અને લેડીઝ, તમને ખબર છે 10 માંથી 2 જેન્ટ્સને કલર નથી ઓળખાતા, એને નથી ખબર. વી કાન્ટ સી, આપણા હું જોઈ શકું છું, પણ 10 માંથી 2 જેન્ટ્સ કાન્ટ ડિફરન્શિએટ બિટવીન વેરિયસ કલર્સ. તમે જ્યારે લેડીઝને પૂછશો, તમને ગ્રીન ના છે ને 10 વર્ઝન આપશે. પેરેટ ગ્રીન, લાઇટ ગ્રીન, ડાર્ક ગ્રીન, જાત જાતના ગ્રીન, આપણે નામે ના બોલી શકીએ. કેમ ખબર? એ આદિકાળથી એ રીતે છે. અને ગાડી ચલાવવામાં લેડીઝ હંમેશા પાયલટ હોય છે. પાયલટ એટલે ખબર ને, એનું ડ્રાઇવિંગ એટલું સારું, એનું રીઝન પણ ત્યાંથી જ છે. આપણે જયારે શિકાર પર જતા, બરાબર છે, તો લેડીઝ છે ને એ જે બેઝ હોય ત્યાં રહેતી, અને એમનું કામ હતું ફ્રૂટ પિક કરવાનું. તે આર પિકર્સ. અને જે જેન્ટ્સ હતો એ શિકાર કરવા જતો. હવે શિકાર કરવા જાય તો કેમોફ્લેજ થાય, કે બધા પેલા પ્રાણીઓ હોય એ એકબીજામાં ભળી જાય. તો ત્યાં મૂવિંગ ઓબ્જેક્ટ તમે સારી રીતે જોઈ શકો, એના માટે તમારા કલર બ્લાઇન્ડનેસ હોવી જરૂરી હતી. યુ શુડ નોટ બી ગુડ એટ ડુઈંગ કલર. પણ ફ્રૂટ તોડતી વખતે કલર્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, તો કે ઝેરી ફ્રૂટ પણ તમારે આવી જાય. સો ઉત્ક્રાંતિથી જ એમની કલર પારખવાની એબિલિટીઝ ઇઝ ફાર મોર બેટર દેન જેન્ટ્સ, એન્ડ ધેટ યુ કેન વિટનેસ. તમને ખબર હશે. હવે તમે જુઓ, બાય નેચર હ્યુમન બીઈંગ ઇઝ પેસિમિસ્ટ. આજે આટલા લોકો છે, બરાબર છે, એ નિરાશાવાદનું એક ગભરાટનું એક પ્રતીક છે. હજી કોવિડનો ગભરાટ બધા બોલે છે, બરાબર છે. કેમ ખબર? આપણે પેસિમિસ્ટ છે. જ્યારે આ આપણા રેપ્ટિલિયન બ્રેનમાં આપણે શિકાર કરતા ને, એ બધી મેમરીઓ સ્ટોર છે, બરાબર છે. જંગલમાં જતા ત્યારે શિકાર કરવા જાઓ તો તમે શિકાર થઈ શકો. હવે જો તમે નિરાશાવાદી હો તો તમે એલર્ટ હો. એલર્ટ હો એટલે તમે બચી જાઓ. તો પેસિમિસ્ટ રહેવું આદિકાળમાં ફાયદેમંદ હતું. તે રેપ્ટિલિયન બ્રેનમાં આજે સ્ટોર છે. આ મેમરી બદલાતા હજારો વર્ષો લાગે, કરોડો વર્ષો લાગે. So by nature we are pessimist, because pessimist was advantageous. Being a pessimist was advantageous at that time. પણ ગ્રેજ્યુઅલી હ્યુમન બ્રેન ડેવલપ થી હ્યુમન બ્રેન ઓપ્ટિમિઝમ શીખવું. એ ઓપ્ટિમિઝમ થી તમારે છે ને એ પેસિમિઝમ કંટ્રોલ કરવું પડે. યુ હેવ ટુ બી આશાવાદી. પેલું કે આશાવાદી રહેવું બહુ જરૂરી છે. આશાવાદી લોકો જ આગળ વધે. નિરાશાવાદી લોકો રિસ્ક મેનેજમેન્ટ કરી શકે. દેર ઇઝ અ જોબ ફોર ધેમ. બરાબર ને? અને હું હંમેશા ઇન્ટરવ્યુ લેવું તો નક્કી કરો આ બહુ નિરાશાવાદી છે અને રિસ્કમાં નાખી દો. એટલે એ બધી ભૂલો જ પકડવાનું કામ કરે. અને ધેટ ઇઝ ઓલ્સો નેસેસરી, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ આઉટ. તો પેસિમિસ્ટ રહેવું ફાયદેમંદ છે. જેવું કંઈક કરેક્શન આવે બજારમાં, ફિયર એક્ટિવેટ ધ એમિગડાલા, વિચ મેક્સ પીપલ મોર રિસેપ્ટિવ ટુ મિસઇન્ફોર્મેશન. જેવું ફિયર આવે એટલે તમારું રેપ્ટિલિયન બ્રેન છે ને એકદમ એક્ટિવેટ થઈ જાય. એ તમને શું કરે? ભાગ મિલ્ખા ભાગ. તમે 10 માળની બિલ્ડિંગની નીચે ઊભા છો અને ઉપરથી આપણે ક્વિઝ કરીએ. હવે મોટું કોઈ ઓબ્જેક્ટ પડે છે, તમે શું કરો? ભાગી જાઓ. આમાં કયા બ્રેને કામ કર્યું? રેપ્ટિલિયન બ્રેને કામ કર્યું. કેમ કે હ્યુમન બ્રેન કામ કેવી રીતે કરે ખબર? આ સંજોગમાં ધારો કે તમે હ્યુમન બ્રેન થી કામ ચાલુ કર્યું. ઓકે, 7મા માળે આવ્યું છે ને, હજી થોડી લેટ આવે. હલકું હશે, બહુ ભારી નહીં હશે. હલકું હશે તો હું શું કામ હટું? અને આપણો એમની વીમો છે જ, પ્રીમિયમે ભરી દીધું છે. આટલું જો તમે વિચારો, હ્યુમન બ્રેન એનાલિસિસ કરવા જાઓ તો રામ નામ. પણ જ્યારે ફિયર આવે ને, જે રેપ્ટિલિયન બ્રેન છે બધા કંટ્રોલ લઈ લે. ઇટ ઇઝ એન ઓટોમેટિક રિએક્શન. તમે કઈ કરી લે ઓટોમેટિક જ થઈ જાય, તમે પાછળ હટી જાઓ.
પછી એ વસ્તુ પડે પછી હ્યુમન બ્રેન ઉપર જાય. તો જ્યારે પણ ફિયર આવે બધા કંટ્રોલ કોની પાસે જતા રહે? રેપ્ટિલિયન બ્રેન પાસે. એટલે તમારું હ્યુમન જે માઇન્ડ છે, એનાલિટિકલ માઇન્ડ તો કામ જ નથી કરતું. રાઈટ? એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ વાઇલ ઇન્વેસ્ટિંગ ઓલ્સો. અમે ઇન્વેસ્ટિંગમાં જેના રિટર્ન નેગેટિવ થઈ ગયા એ વાત જ નહીં સાંભળે. તમે જોજો, દે ડોન્ટ લિસન અસ. અરે પેલા તમે જોયું ટીવીમાં પેલો શું બોલે તમે સાંભળ્યું? આ બધા નેગેટિવ બોલે છે, ખોટા છે. આ તમને ખબર નથી આ કોવિડ કેટલું ડેન્જર છે. મેં ઘણી લોકોને સમજાવતા કે જો આપણે કોવિડમાં કાં તો જીવતા રહેશું કાં તો મરી જશું. તો બધા મરી જશું તો પોર્ટફોલિયો જોઈને શું કરવાના? મેં કીધું એમ એ નથી જોવાના. એટલે મારે એકવાર વાત થઈ, કોઈક ઇન્વેસ્ટર મીટ હતી, કોઈક ફંડ હતું મારું, એના પ્રમોશન માટે મેં ગયો હતો. તો કે બજાર પડે તો શું થશે? મેં કીધું આ ફંડનું વેલ્યુ પડી જશે. તો કે આ વર્લ્ડ વોર થયું તો એમ કે અત્યારે એ બહુ જોરથી ચાલે છે, તો આ પોર્ટફોલિયોનું શું થશે? મેં કીધું સાહેબ નીચે આવી જશે, પણ પ્રોવાઇડેડ તમે એ નીચે છે જોવા માટે જીવતા હોય તો. એટલે હું બચી ગયો તો એમ કે મેં કીધું તમે બચી ગયા તો પોર્ટફોલિયોની કઈ જરૂર નથી, કે બાકીના બધા મરી ગયા, બધા રિસોર્સિસ તમારા જ છે. હવે તમે આ દેશના રાજા ડિક્લેર કરી દેવો પોતાને, તમે પછી પોર્ટફોલિયોમાં જ રહેવાના તમે. મેં કીધું સી ઇટ ઇઝ અ કોમન સેન્સ. આપણે જો મરી જ જવાના હોય તો મેં કોવિડમાં તમે હવે કોન કોલ કર્યા છે કે તમે મરી જ જવાના હોય તો મેં પોર્ટફોલિયોની ચિંતા કરો તો સારું વિચારો એટલીસ્ટ કે તમે બચી જશો. બધા બચી જશો તમારી સાથે તો પોર્ટફોલિયો ઉપર જ આવવાનો. So this is what is a common sense, but this amygdala response for all this fear based response. અને જેવું ફિયર આવે ને તમારું જે થોટ છે ને એ નેગેટિવ ઇન્ફોર્મેશન પર વધારે જાય, તમારું અટેન્શન એના પર વધારે જાય. ઇટ્સ અ નેચરલ ટેન્ડન્સી. ઇફ you are not reading newspaper, you are uninformed. If you are reading them, you are misinformed. કેમ કે એમાં પહેલું પેજ હંમેશા નેગેટિવ હોય. તમે જોજો પહેલું પેજ નેગેટિવ ને છેલ્લું પેજ પર બેસો અને વચ્ચે કશે પોઝિટિવ વાતો લખી હોય. કેમ કે તમે નેગેટિવ ના છાપો ને તો પેપર વેચાય જ નહીં. મારી ઘરે મને રોજ પેપર વાંચી વાંચીને શિખામણ આપવામાં આવે. એટલે મેં એકવાર કીધું સારું હવે બંધ કરી દઈશ. તો કે શું? મેં કીધું પેપર. રાઈટ? ન્યૂઝપેપર વાંચીને કોઈ પૈસા વાળું બન્યું નથી. પછી મારે એકવાર એ લોકોને મેથેમેટિક્સ સમજાવવા પડ્યું કે તમને લાગે છે આની પ્રોડક્શન કોસ્ટ 3 રૂપિયા છે? આની પ્રોડક્શન કોસ્ટ 3 રૂપિયા છે જ નથી. આની પ્રોડક્શન કોસ્ટ તો 10 રૂપિયા હશે. 3 રૂપિયા તમને કેમ આપે છે? કેમ કે જેટલું નેગેટિવ્સ આપશે એટલું સર્ક્યુલેશન વધશે, જેટલું સર્ક્યુલેશન થશે એટલું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ રેવન્યુ આવશે. ધેર ઇન્કમ ઇઝ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ રેવન્યુ. ધેર મોટિવ ઇઝ ટુ અર્ન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. ધેર નોટ ઇઝ નોટ ટુ એજ્યુકેટ યુ. પ્લીઝ બી એજ્યુકેટેડ એટ યોર સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ. અહીંયાથી તમને ઇન્ફોર્મેશન મળશે. અમારી કઈ તમારે કેટલી યુઝ કરવી એ તમારા ઉપર છે. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ. હવે થાય છે કે શું, જ્યારે તમારો બિલીફ નેગેટિવ હોય કોઈક વસ્તુ માટે, શેર બજાર વાસે તમને તમારા ફાધરે શું કીધું હશે? આનાથી દૂર રહેજો. આમાં ઘણા લોકો બરબાદ થયા છે. એમના ફાધરે પણ એમને એ જ શીખવ્યું હશે ને એમના ફાધરે પણ એ જ શીખવ્યું હશે. એટલે એના રેપ્ટિલિયન બ્રેનમાં છે શેર બજાર વિશેની આપણી જે માન્યતા છે એ બિલીફ છે નેગેટિવ છે. હવે આ બિલીફ સાથે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હોય અને બજાર પડે તમારા એક્શન કેવા હોય? બાપાનું કહેલું યાદ આવે છે, બાપાએ ના પાડી છતાંય આપણે આ ધંધો કર્યો. એટલે તમારા એક્શન છે ને, તમે માર્ચમાં પૈસા કાઢી લો, નાખો તો નહીં. હવે માર્ચમાં પૈસા કાઢી લો તો એનું રિઝલ્ટ શું આવે? નેગેટિવ જ આવે. અને એનું રિઝલ્ટ નેગેટિવ આવે તમારી પાસે પાછું પ્રૂફ છે, એવિડન્સ કે મારી બિલીફ છે સાચી છે, એટલે વધારે સ્ટ્રોંગ થાય. જ્યાં સુધી તમે તમારી બિલીફ નહીં બદલો ને ત્યાં સુધી તમારા રિઝલ્ટ ક્યારેય નહીં બદલે. શેર બજાર એ સટ્ટાનો સબ્જેક્ટ નથી, એ આધ્યાત્મિક વસ્તુ છે. હું તમને પ્રૂવ કરી આપીશ. જે અધ્યાત્મમાં સ્ટ્રોંગ હશે, જેના પોતાના બધા ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ હશે, સાદું જીવન જીવતો હશે, તમે જો એવા જ લોકોએ શેર બજારમાં પૈસા બનાવ્યા હશે. અને જેવું માણસનું કેરેક્ટર એવો માણસનો પોર્ટફોલિયો. તમે જોજો, યોર પોર્ટફોલિયો સેઝ મેની થિંગ અબાઉટ યોર કેરેક્ટર ઓલ્સો. સો શેર બજારમાં એ જ લોકો પૈસા બનાવે છે જે આધ્યાત્મિક રીતે બહુ પાવરફુલ હોય છે. આ લોકોને ઓળખો છો? પહેલો બાલી છે, રાવણ છે અને દુર્યોધન છે. બાલી પાસે, બાલીની શું કેરેક્ટરિસ્ટિક હતી?
બાલીની સામે જે વ્યક્તિ આવી જાય એની 50% શક્તિ બાલી પાસે આવી જાય. એટલે બાલી હંમેશા બળવાન રહે. આ બાલી બીજું કશું નથી, એ ભય છે. તમે ભયનો સામનો આવો ને તો તમારી સોચ વિચારવાની શક્તિ છે, કેમ કે તમારું હ્યુમન બ્રેન ડિસ્કનેક્ટેડ થઈ જાય. ઘણી વાર ઇન્ટરવ્યુ આપવા ગયા હશે લોકો, ફૂલ એસીમાં પરસેવો છૂટી જાય, કેમ કે ગભરાટ થાય. તો બાલી તમારી અડધી શક્તિ ખેંચી લે, ફિયર, અને તમારી જે વિચારવાની ક્ષમતા છે એને બંધ કરી નાખે. ઘણી વાર હું હવે બધા મીટિંગમાં જાઉં ને, 1000 લોકો હોય, 500 લોકો હોય, કોઈ બહુ બડબડ કરે, એને ખાલી એટલું જ કહું, સાહેબ અહીંયા આવીને વાત કરો ને તમારી વાત બી સાંભળીએ. તમને ખબર અહીંયા કોઈથી ના આવે. આ ખબર છે તમને? ધીસ ઇઝ ધ વર્લ્ડ બિગેસ્ટ ફિયર. પબ્લિક સ્પીકિંગ ઇઝ વર્લ્ડ નંબર 1 ફિયર. ડેથ કમ્સ એટ નંબર 2. ગૂગલ પર સર્ચ કરજો. એના પાછળ પણ ન્યુરો ઇકોનોમિક્સ જ જવાબદાર છે. Nobody can stand and speak. Very few people can stand in front on the dais. બધું વાંચેલું લખેલું ભૂલી જાય. બીજી વાર પ્રેઝન્ટેશન આપે ને કાગળિયો વગર આપજે, કોન્ફિડન્ટલી આપજે, અને જે આવડતું હોય એ જ બોલવાનું. ગોખીને આવો ને તો બધું ભૂલી જવાય. અહીંયા ગોખીને અને કાગળ પર લખેલું, આ બહુ ડેન્જરસ છે. કાગળ પર લખેલું હોય તો છેલ્લે વાંચી જાય, આપણને જ નહીં ખબર આપણે શું વાંચતા હોય ઘણી વાર તો. એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ, બીકોઝ ધ ફિયર ઇઝ વેરી હાઈ. નું રીઝન છે બધા લોકો આપણી તરફ જોઈ રહ્યા છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ અ પ્રે એન્ડ પ્રેડેટર રિલેશનશિપ. તમે જંગલમાં પેલું રાતનું સીન બતાવો, ખબર બધી આંખો દેખાય, એટલે એ આદિમાનવ એ ફિયરની નિશાની છે. એ મગજ તમને એમ કે ભાગ મિલ્ખા ભાગ અહીંયાથી, એટલે અહીંયાથી ક્યારે ફટાફટ નીકળો એના ઉપર હોય માણસ. પણ એ પહેલી 30 સેકન્ડ સાચવી લેવાની, એટલે બ્લડ પ્રેશર છે ને પહેલા ડ્રોપ થઈ જાય. આ બધી આંખો આપણી તરફ જોતી હોય, બ્લડ પ્રેશર ડ્રોપ થઈ જાય, પરસેવો છૂટે, ડિસ્કનેક્ટ, બધું ભૂલી જવાય. બધું બરાબર પ્રેક્ટિસ કરીને આવ્યા હોય, ભૂખીને રટ્ટો મારીને પૂરેપૂરું આવ્યા હોય. એટલે છે ને આ ફિલ્ડમાં છે ને કોઈ કોમ્પિટિશન જ નથી, મેં જોયું, બહુ ઓછી છે, રાઈટ? બાલી ઇઝ અ ફિયર. રાવણનું શું તકલીફ હતી? લાલચી બહુ હતો, એની વાઈફ સારી દેખાતી તો એ બીજાની જુઓ એને. આનો કોઈ અંત નથી. તમારા રિટર્ન તમારી જરૂરિયાત પૂરતા હોય, પછી બીજાને પછી વધારે મળી શકતા હોય, એની આપણને મળી ગયા છે ને આપણા પૂરતું. મારે જીવન જીવવા માટે આટલું વળતર જોઈએ, તમે નક્કી કરો. આનો કોઈ અંત નથી, ગ્રીડનો કોઈ અંત નથી. રાવણ સાથે એ જ તકલીફ હતી. અને દુર્યોધન એ ઈર્ષાળુ હતો, બરાબર છે. મારા કરતા મારા મિત્રને વધારે રિટર્ન મળ્યું, પાડોશીએ આટલા કમાયા. આનો કોઈ અંત જ નથી. જો શું થાય, ડેટ ફંડમાં એમ તો આપણે પૈસા નાખીએ, સેફ ટ્રેડિશનલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં. બજાર ચાલવા લાગે ને એટલે ઇક્વિટી લાર્જ કેપ યાદ આવે, પછી એમાં પૈસા નાખીએ. પછી કે સ્મોલ કેપ મિડ કેપમાં વધારે બને પૈસા, એમાં કેમ ના નાખ્યા? પછી એમાં નાખીએ, એમાંય પૈસા બને ને તો કે અમિતાભ બચ્ચને બિટકોઇનમાં બહુ પૈસા બનાવ્યા, આપણે નહીં બનાવવાના. હવે આ છે ને રાઇઝિંગ માર્કેટમાં થાય. ફોલિંગ માર્કેટમાં શું થાય ખબર? આ બધા ઇમોશન બદલાઈ જાય. આઈ વોન્ટ, મારી જિંદગીમાં આ ભૂલ પાછી બિટકોઇન વાળી હું નહીં કરું. મિડ કેપ આર સ્કેરી, કટ ઇટ ડાઉન. એ બહુ ડેન્જર હોય છે. લાર્જ કેપ્સ આર કન્સિસ્ટન્ટ એન્ડ સ્ટેબલ. પછી એને બુદ્ધિ આવે, પછી કે shall we switch some money to debt if it can ensure safety. આ મંદીમાં આવા બધા વિચારો આવે, તમે જોજો. આ બધું આમાં છે ને લાલચ, ગ્રીડ અને ફિયર બધું છે. પણ આ ક્યારે મળતા નથી. રાવણ ક્યારે મળતો નથી, એટલે જ એને દર દશેરે સળગાવવો પડે, બરાબર? એ ક્યારે મળતા જ નથી. તો તમારી અંદરના દુર્યોધન, રાવણ અને તમે અને બાલીને મારી નાખો તો તમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સક્સેસ મળી જાય. તો આ સટ્ટાનો વિષય છે કે સ્પિરિચ્યુઆલિટીનો વિષય છે? મને કહો. ઇટ ઇઝ અ સ્પિરિચ્યુઆલિટી, સબ્જેક્ટ મેટર ઓફ સ્પિરિચ્યુઆલિટી, એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ. બીજું આપણે કોણ છે એને ઓળખો, બરાબર છે? આ છે ને રિટર્ન પ્રોફાઇલ છે. કોઈક વાર તમને નેગેટિવ રિટર્ન મળે વધારે, કોઈક વાર તમને પોઝિટિવ રિટર્ન મળે ઓછું વધતું જે પણ હોય, બરાબર. હવે તમે જુઓ, પ્રિવેન્શન ઓરિએન્ટેડ લોકો હોય, કેવા હોય? પ્રિવેન્શન એટલે વધારે રિટર્ન ના મળે તો ચાલશે, પણ મારા પૈસા ઓછા થવા. 80% લોકો આ જ કેટેગરીમાં આવે છે. હવે એ લોકોને છે ને લોસ આટલો થયો હોય એકચ્યુઅલ બ્લુ લાઈન જેટલો, પણ એને છે ને ફીલ વધારે થાય, દુઃખ વધારે થાય. એને ગેઇન વધારે થયો હોય પણ એને ફીલ ઓછો થાય. ગેઇન ને એ એન્જોય ના કરી શકે અને લોસ ને એ દુઃખ વધારે પડતું રિએક્ટ કરે.
અને બીજા પ્રમોશન ઓરિએન્ટેડ લોકો હોય, દે આર વેરી ગુડ ઇન્વેસ્ટર. એમને લોસ છે ને હોય તેના કરતા ઓછો લાગે અને ગેઇનમાં બી ઊંધું હોય, હોય તેના કરતા એને વધારે લાગે. આ મોટે ભાગે બિઝનેસમેન આ કેટેગરીમાં આવે. સુરત ઇઝ અ વેરી નાઇસ સ્ટેશન ફોર ઇક્વિટી. મારે એકવાર છે ને તમને કે હું આજે તમને એક વાત કહું, એક અમારી એફએમડી હતી, એમાં 11.5 એટલે ફિક્સ રિટર્ન વાળી સ્કીમ આવતી, 11.5% yield હતું. હું અહીંયા સુરતમાં જ સ્ટેશન હતો, તો એમાં yield છે ને 11.50 ની જગ્યાએ 11.40 જ આવ્યું, 10 પૈસા ઓછું આવ્યું. એનાથી બહુ ફરક ના પડે. તો અમદાવાદમાં છે ને ઉહાપો થઈ ગયો. એટલે મારા બોસનો મને ફોન આવ્યો કે કોઈકની સાથે વાત કરાવી હોય તો આપણે વાત કરી લેશું. મેં કહ્યું સાહેબ અહીંયા કોઈ પૂછે નહીં સુરતમાં. પહેલા તો આટલું ચીપીને કોઈ ગણે જ નહીં. તમે અહીંયા કઈ કોન્કોલ કરાવશો ને તો નહીં ખબર પડવાની હશે ને તે ખબર પડશે. સુરતમાં કશી કરવાની જરૂર નથી. તો બિઝનેસ ક્લાસ સિટી ઇઝ ઓલવેઝ અ બેટર પ્લેસ દેન અ સેલરાઇટ ક્લાસ સિટી. બરાબર. સૌથી ડિફિકલ્ટ ઇન્વેસ્ટર એટલે ટીચર. એને સમજ કઈ પડે નહીં ઇક્વિટી, પણ વાંચતા બધું આવડે. સો હવે તમને બતાવું કે આપણા પોતાની સાથે અને એક સારો એડવાઇઝર તમારો હોવો જોઈએ, રાઈટ? અને એની સાથે લોંગ ટર્મ રિલેશનશિપ હોવી જોઈએ. હું પણ એડવાઇઝરની એડવાઇસ લઉં છું, બરાબર છે. એનું કારણ શું? એક આપણા માર્કેટ નોર્મ્સ હોય, તો જે પ્રમોશન ઓરિએન્ટેડ પીપલ હોય એટલે હાઈ રિસ્ક હાઈ રિટર્ન એમને જોઈએ, બરાબર છે. સ્મોલ ગેઇન મે બી. અને સોશિયલ નોર્મ્સ, એની સાથે એડવાઇઝર સાથે એના સોશિયલ નોર્મ્સ હોય તો ઘણી વાર ઓછા રિટર્ન આવે ને તો એ વાંધો એને નહીં આવે કે ચાલો આવી જશે. પણ તમારા જો એની સાથે સોશિયલ નોર્મ્સ ના હોય તમારા અને તમારા એડવાઇઝર વચ્ચે, તો તમે છે ને અહીંયા સારું રિટર્ન મળે ત્યાં સુધી બેસો જ નહીં. પછી પ્રિવેન્શન ફોકસ એટલે સ્ટેડી રિટર્ન લો રિસ્ક જોઈએ એમને. એની સાથે જો સારા સ્ટ્રોંગ એડવાઇઝર રિલેશન હોય તો સ્મોલ લોસીસ મે બી ફોરગીવન. કોઈકવાર કોઈકમાં બરાબર ફાયદો નહીં થાય. એટલે સોશિયલ નોર્મ્સ પણ એટલા જ જરૂરી છે, રાઈટ? ઓનલી બિઝનેસ નોર્મ્સ કરશો તો પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સક્સેસ નહીં મળે. સોશિયલ નોર્મ્સ આર ઓલ્સો વેરી ફ્રૂટફુલ. અને લોંગ ટર્મ રિલેશનશિપ વિથ યોર એડવાઇઝર. કેમ કે એડવાઇઝર છે ને આપણને આપણી ભૂલો બતાવે. જો સચિન તેંડુલકર ને કોહલી આટલા સારા ક્રિકેટર હોય તો કોચ શું કામ રાખે? They will come and tell you what are your mistakes, what are your shortcomings. એ જનરલી આપણને કોઈ કહે નહીં. તમારા ઘરમાં કોઈકને કાનથી ના સંભળાતો હોય, મારા ફાધરને કાનની તકલીફ છે, તો એ મારા મમ્મીને એમ શરૂઆત થઈ તો મારી મમ્મી એને કહે કે તમને આ કાનની તકલીફ છે, બતાવે કે તારા સિવાય મને કોઈ કહેતું જ નહીં આવું. તો બહારનો વ્યક્તિ થોડો કે તમને તમે બેરા છો, એ તો ઘરનો જ કે. એટલે એક વ્યક્તિ એવો હોવો જોઈએ એ તમને કહે કે તું જ હરામી છે. મારો એક ફ્રેન્ડ છે તે કાયમ એની વાઈફ ને એની મમ્મીની વાતો મારી સાથે ગાડી કરે, મને અહીંયાથી લઈ જાય કશે, ડ્રોપ કરે, પછી જ્યાં મને પહોંચાડતા 15 મિનિટ પાછી રાવ કરે. મેં કહ્યું ભાઈ બધી તકલીફ તારામાં જ છે, એ લોકો બે બરાબર છે. તો યુ ઓલવેઝ નીડ ટુ હેવ એન એડવાઇઝર. એક્ઝામ્પલ આપું, અ ડાયમંડ મર્ચન્ટ ઇઝ અ પ્રમોશન ફોકસ પર્સન. હી કેન મેક મની ઇફ હી ઇઝ યોર ફ્રેન્ડ. તો આ સોશિયલ નોર્મ પણ હોવો જોઈએ. અ પ્રિવેન્શન ફોકસ, a teacher is a prevention focused person and teacher is your cousin, then it is easier to handle. So how to handle an investor, or what investor also need to have one guide before he make any investment decision, because you always need someone to coach you. So always keep a coach. જાતે જાતે નહીં કરો. ઘણા લોકો મને સ્ટોકનું પૂછે છે, મેં કહ્યું જો કંપની વિશે 5 પેજ ભરીને તમે લખી શકો તો એ સ્ટોક ખરીદવાનો. 5 પેજ તો શું કંપની શું કરતી હોય ને એ ના ખબર હોય. મારા ફ્રેન્ડે કીધું સાહેબ મેકલોઇડ રસલ ચિરાગ જોરદાર લાગે છે. મેં કીધું શું કરે કંપની? કેપિટલ ગુડની છે. મેં કીધું ચા બનાવે છે. નામ પરથી નામ પર ના જાતું. મેં કીધું બરાબર છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. જો તમે મેં તમને કીધું ફોલ આર ઓલવેઝ સ્ટીપર એન્ડ ધ રાઇઝ ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રેજ્યુઅલ, એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ પ્રૂફ ઓફ. જો હવે તમને થયું શું એ બતાવું. 49% વોઝ માર્કેટ કેપ ટુ જીડીપી ઓન 23rd માર્ચ. આ છેલ્લા 17 વર્ષનું સૌથી સસ્તું માર્કેટ હતું. પેન્ડુલમે આગળ મૂવ થવાનું હતું. આ મે માં 62% થયું, બજાર વધ્યું, બરાબર ને? પેન્ડુલમ હેઝ ટુ મૂવ ટુવર્ડ 79, 73 થયું જુલાઈમાં. અહીંયા તમને કોન્વિક્શન આવવાનું શરૂ થાય. અહીંયા છે ને એના પછી લોકોને શું આવે? અહીંયા આવે ને એના પછી લોકોને કોન્ફિડન્સ આવે. જેમ જેમ બજાર મોંઘું થતું જાય તેમ તેમ તમારો કોન્ફિડન્સ, કેમ કે તમારા પોર્ટફોલિયો રિટર્ન સુધરી ગયા, ઇકોનોમી સારું હોય,
હવે તમે જુઓ ગુજરાત સમાચારે પોઝિટિવ સેન્સેક્સ નું લખવા માંડ્યો છે, એટલે હવે ચેતવાનું શરૂ કરવાનું. બરાબર, ચેતતા રહો. તો મેં અહીંયા સુરત હતો ને, સાહેબ પી ના ડેટા ક્યાં જોવા મળે એમ કે મને કોકે પૂછ્યું, બહુ વર્ષો પહેલા. મેં કીધું એમ્પાયર સ્ટેટ બિલ્ડિંગ જોયું, એમાં છે ને શેર બ્રોકરો બહુ બધા છે. એમાં મેં કીધું નીચે લિફ્ટ છે, એક લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર, એક રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. ત્યાં જવાનું, ત્યાં લાંબી લાઈન લગી હોય ને, અને એકવાર લિફ્ટ ઉપર જઈને નીચે આવે પછી તમારો નંબર લાગે તો સમજી લેવાનું પી હાઈ છે. પહેલી વારમાં નંબર લાગ્યો તો ફેર વેલ્યુ છે, દરવાજા ખુલ્લા છે, કોઈ જતું જ નહીં તો સમજી લેવાનું બજાર સસ્તું છે. આવા બધા ઘણા બિહેવિયરલ ઇન્ડિકેટર હોય. સો આ એનું આર્ટિસ્ટિકલી એન્ડ સાયન્ટિફિકલી ડિપિક્શન, બરાબર છે. આ જો તમે આ ચીપ માર્કેટમાં બહુ ઓછા ટાઈમ પર રહે ને બહુ મોંઘું પણ બહુ ઓછા ટાઈમ પર રહે. વધારે ટાઈમ માર્કેટ ફેર વેલ્યુ રહે. જો મેં તો ફેર વેલ્યુ ની આસપાસ જ રહે તો તમે 31 + 25 કેટલું થયું? 56% ટાઈમ ફેર વેલ્યુ રહે. એકદમ સસ્તું બજાર. 23 માર્ચ એક જ દિવસ રહ્યું. 49% માર્કેટ સર વન ડે ચાન્સ. એ દિવસે તો હું ઇન્વેસ્ટ નહીં કરી શકેલો. 27 માર્ચ થઈ ગઈ મને પણ, બરાબર છે. 50 to 60%. આ ટાઈમે મેં અહીંયા બહુ મોટો એક વેબિનાર કર્યો હતો, ધ ગ્રેટ રીસેટ કરીને. તમે કદાચ ગૂગલ પર યુટ્યુબ પર જોશો ને તો તમને એ પ્રેઝન્ટેશન આજે પણ મળશે. રાઈટ, 60 to 70% ઇઝ એન એટ્રેક્ટિવ માર્કેટ. અત્યારે આપણે 90 ની આગળ નીકળી ગયા છે. વી આર સમવેર ઓવર હિયર. તો સેન્ટિમેન્ટ હેઝ, તો તમે જુઓ 2 વર્ષ, ખાલી 8 મહિનામાં બજારની 4 સાયકલ આવી. અ બુલ માર્કેટ ટેક બર્થ ઓન પેસિમિઝમ, 23 માર્ચ એનો જન્મ થયો. ઇટ ગ્રોઝ ઓન સ્કેપ્ટિસિઝમ, લોકો ડાઉટ કરતા ગયા મે સુધી, બજાર વધતું ગયું. ઇટ મેચ્યોર્સ ઓન ઓપ્ટિમિઝમ, એટલે આશાવાદ, અત્યારે આશાવાદ ચાલી રહ્યો છે. એન્ડ ઇટ ડાઈઝ ઓન યુફોરિયા. તમે જો 4 માંથી 3 સાયકલ આપણે વી આર ઓલરેડી ઇન્ટુ ઓપ્ટિમિઝમ રાઈટ નાઉ, રાઈટ. સો તમે 4 માંથી 3 સાયકલ ખાલી એક જ વર્ષની અંદર પ્લે થઈ ગઈ છે, અને ઘણીવાર આ 4 સાયકલ ચાલતા 8 વર્ષ લાગે. તો માસ્ટરિંગ ધ માર્કેટ સાયકલ કરીને હાર્વર્ડ માર્ક્સની એક બુક છે, એમાં આ બધી વસ્તુ લખેલી છે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રેફર યુ કેન રેફર ઇટ. સર નામ આપો. માસ્ટરિંગ ધ માર્કેટ સાયકલ. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ હેવ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન, મારા ટ્વિટર ઉપર હું આ બધું પોસ્ટ કરતો રહું છું, બીકોઝ ઘણા લોકો મારી પાસે સ્લાઇડ માંગે છે. ઘણીવાર સ્લાઇડ હું મોકલી નથી શકતો, રાઈટ. તો ઇફ યુ ફોલો માય ટ્વિટર આઈડી યુ વિલ હેવ ઓલ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન. ઇન્ટેલિજન્સી વર્સિસ કોમન સેન્સ. બજારમાં પૈસા વધારવા માટે ઇન્ટેલિજન્ટ લોકો ક્યારેય પૈસા બનાવતા નહીં. જેની પાસે કોમન સેન્સ છે એ પૈસા બનાવે છે. ડુ નોટ યુઝ કેનન્સ ટુ કિલ મોસ્કિટોઝ. મચ્છરો મારવા માટે તોપનો યુઝ થતો. ઇન્ટેલિજન્સી છે ને તમને ઇન્ફોર્મેશન આપશે, તમને નોલેજ આપશે, પણ ક્યારે કઈ ઇન્ફોર્મેશન યુઝ કર્યું એના માટે તમને જોઈશે કોમન સેન્સ. જો દેવો સાથે દાનવો પાસે પણ બ્રહ્માસ્ત્ર ને બીજા બધા અસ્ત્ર શસ્ત્ર હતા, રાવણ પાસે હતા ને બધી વસ્તુ, પણ એ લોકો સાથે તકલીફ હતી ક્યારે કોને યુઝ કરવી એમને ખબર. રામ પાસે શું માંગવું એ પણ બહુ મોટો, ભગવાન તમારી સામે આવી જાય ને એની પાસે શું માંગવું એ બહુ મોટો વિષય છે. એના માટે તમારી પાસે દૈવિક થોટ પ્રોસેસ જોઈએ. ઓમકારાને ભાઈ ઓમકારાને માંગેલો ને કૃષ્ણ ભગવાને કીધેલું દુર્યોધનને કે હું મારી જાત આપું કે મારી આખી સેના. હા, એવું છે. યસ. તો એમને કે ને દુર્યોધનની શું તકલીફ હતી. આ મેં જે અત્યારે જે બધું કીધું છે ને આ બધાને ખબર છે અત્યાર સુધી. આમાં કઈ નથી, નવું કશું નથી. જાનામી મેં ધર્મમ નચામી નિવૃત્તિ, જાનામી મેં કર્મમ નચામી પ્રવૃત્તિ. દુર્યોધન સાથે એ તકલીફ હતી, એને ધર્મ અને કર્મ બધું ખબર હતી. એની તકલીફ એ હતી એનાથી એનું આચરણ થતું નતું. તો આ બધી વસ્તુ જે મેં કીધી એ તો આપણા ધર્મોમાં લખી જ છે, આ કઈ નવી નથી. સો દેર ઇઝ પાવર ઇન સિમ્પ્લિસિટી. જે પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રાખો એકદમ સિમ્પલ રાખો, કોમ્પ્લેક્સિટી એમાં એડ નહીં કરો. ધ ઇઝીયર સમથિંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ધ ઇઝીયર ઇટ ટુ શેર, એન્ડ મોર પીપલ યુ કેન ઇમ્પેક્ટ. સિમ્પલ ઇઝ નોટ ઇઝી. સિમ્પલ અને ઇઝીમાં ફરક છે. સિમ્પલ કેન બી હાર્ડર ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ દેન કોમ્પ્લેક્સ. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ બી અ સિમ્પલ, બટ ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ ટુ બી અ ડિફિકલ્ટ. તમારી થીસીસ છે, તમારા થોટ પ્રોસેસ છે, તમારી સ્ટાઇલ છે ને સિમ્પલ રાખો, એટલે કોમ્પ્લિકેટ બિલકુલ નહીં કરો. ચાર્લી મુંગરે કીધું છે ટેક સિમ્પલ આઈડિયા એન્ડ ટેક ઇટ સિરિયસલી. ડુઈંગ અ ફ્યુ સેટ્સ ઓફ પુશ અપ ઈચ ડે ઇઝ અ સિમ્પલ આઈડિયા. કેટલા લોકો કરી શકે છે? સેવિંગ એટલીસ્ટ 10% of your income is a simple idea, but most people don't take simple idea seriously. તમે જો ખરાબ આદતો,
ડેવલપ થવી હંમેશા ઈઝી હોય છે. રાત્રે મોડા સૂવું, સવારે મોડા ઉઠો. જીમમાં જવું બહુ ડિફિકલ્ટ કામ છે. દોડવું સવારે ઉઠીને બહુ ડિફિકલ્ટ કામ છે. ડિફિકલ્ટ હેબિટ હોય એને ડેવલપ કરતા વાર લાગે. ખરાબ હેબિટો ડેવલપ જલ્દી થાય. પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરીને ભૂલી જવું બહુ અઘરું કામ છે. પૈસાનો રોજ ભાવ જોવો બહુ ઇઝી કામ છે. આપણે શું કરીએ, પેલું કહી ને, રોજ પોર્ટફોલિયો જોશો ને તો પોર્ટફોલિયો તમારી જ નજર લાગી જશે. મારી એક સક્સેસ સ્ટોરી છે. એક સ્ટોકમાં મારા 36,000 15 લાખ રૂપિયા બન્યા. એનું કારણ શું હતું ખબર? મને સારી સર્વિસ ના મળી. મારા ફ્રેન્ડે રિલાયન્સ સિક્યુરિટીનું ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ચાલુ કર્યું, એટલે પેલું ટર્મિનલ લીધું. કે તારું એકાઉન્ટ ખોલાવ, મારું પોતાનું ખોલી શકતા હોય તો મેં મારી મધરનું ખોલાવ્યું. તો તું કહે છે તો ખોલાવ. પછી કે કંઈક તો ટ્રેડ પાડ, એટલે 36,000 રૂપિયા મમ્મીના એકાઉન્ટમાં હતા. એના મેં 200 શેર લીધા. કઈ કંપનીને પછી વાત કરીશ. પછી એ શેર 2009, 10, 7, 8ની વાત છે. બજાર મોંઘું પણ નતું, સસ્તું પણ. રિકવરી આવ્યા પછીની વાત છે. સર્કિટ લાગી ને એના પછી ખરીદ્યો હતો. પછી બધા ટ્રેડિંગમાં એના ક્લાયન્ટો સાફ થતા ગયા, એને બંધ કરી નાખ્યો ધંધો. એટલે મેં એકવાર જોયું કે આ જે શેર છે એ ડબલ થઈ ગયો છે. 36 ના કે 70,000 હતા, આપણે વેચી નાખ્યા. એને ફોન કર્યો, આપણે તો બંધ કરી દીધું છે. કે તો કશેથી મેળ પડતો હતો કે કોલ સેન્ટર પર વાત કર, રિલાયન્સ વાળો કોલ સેન્ટરનો ફોન ઉચકે ખરો. એમાં ઈમેલ એડ્રેસ મારું નહીં. એટલે પછી મેં મથ્યો પણ કશું થયું નહીં. બરાબર, એટલે પાછું કામમાં લાગી ગયો. બહુ મોટી રોકાણ નતું. પછી એ 4 ગણો થયો છે. એટલે પાછી એકવાર કોશિશ કરી, પાછો મેળ ના પડ્યો. પછી હું પાછો ભૂલી ગયો. પછી એ 5 ગણો થયો. પછી 1/5 સ્પ્લિટ થયો. પછી એ પાછો ડબલ થઈ ગયો ત્યાંથી. એટલે મારા શેર 5 ગણા થઈ ગયા. પછી એ પાછો ડબલ થયો. પછી એક બોનસ આપ્યું. બરાબર છે, એટલે 10 ગણા શેર થઈ ગયા. પછી પાછો ત્યાંથી વધ્યો, 3 ગણો થયો. પાછો એક બોનસ આપ્યું. એટલે શેર મારા 10 ના 20 થઈ ગયા. અને આજે પછી એને કોઈ બેંકે એને ખરીદી લીધી. આજે એની વેલ્યુ મેં સવારે જોઈ 14 લાખ રૂપિયા જેવી હતી. એ ગુરુ ફિનાન્સનો શેર હતો. હવે મને સારી સર્વિસ મળી હોત તો હું આને મારી સ્કિલ ગણાવું છું, પણ એકચ્યુઅલી મારો લક હતો. ઘણી વાર આપણને સક્સેસ મળે ને તો આપણે એની સ્કિલ ગણાવીએ, અને જયારે ફેલિયર મળે ને તો આપણે લકનો વહાલ આપીએ. એકચ્યુઅલી મને ખબર છે આ મારી સ્કિલના લીધે નથી બન્યા, આ મારા લકને લીધે બન્યા છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ બિહેવિયર. એ મારું ઓટોમેટિક કંટ્રોલ થઈ ગયું. મને એક લર્નિંગ મળી ગઈ કે મેં જોવાનું બંધ કરી દીધું તો મારા પૈસા બન્યા. રાઈટ. મોટે ભાગે આપણે શું થાય છે, સારી કંપની ખરીદીએ તો એ તરત ભાવ આવે, ડબલ તરત થાય. ડબલ એટલે આપણા મગજમાં સીલિંગ, આનથી વધારે કઈક વસ્તુ થાય જ નહીં. એટલે ડબલ થાય એટલે વેચી કાઢીએ. ખરાબ વસ્તુ એ અડધી થાય ત્યાં આપણે એવરેજ કરીએ. એટલે આપણી ટીમમાં કેવું ખબર, કોહલી સારું રમે તે ટીમમાંથી કાઢી નાખે. આટલું તો રહીમાં હજી કેટલું રમશે કે, ને આપણે પિયુષ ચાવલાને અંદર લાવીએ. પછી 10 વર્ષ પછી આપણી ટીમમાં છે ને પિયુષ ચાવલા જ રહી ગયા હોય. કોહલી તો બધા નીકળી ગયા હોય. પછી કે મારું મન ધારતું જ નહીં શેર બજાર. રાઈટ. એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ઇન્વેસ્ટિંગ પ્રોબ્લેમ. સિમ્પલ રાખો થિયરીમાં. આ 2 પિક્ચર છે. આ પહેલા પર બહુ બધા ટર્મિનલ દેખાય છે, અને બ્લુમબર્ગ ટર્મિનલ યુ કેન સી સો મેની બ્લુમબર્ગ ટર્મિનલ. અને આ એક રૂમ છે જેમાં અમુક બુક્સ પડી છે, ચોપડીઓ પડી છે, ખુરશી છે, અને આ લાઇબ્રેરી છે. કોમ્પ્યુટર તો છે જ નહીં. પૈસા કોણે વધારે બનાવી આપ્યા હશે આ 2 રૂમમાંથી? આ પહેલો છે ને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એ લેમેન બ્રધર્સનો રૂમ છે, અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે વોરેન બફેનો રૂમ છે. એટલે તમને એવું લાગે કે બધી બહુ તમે ફાઇનાન્શિયલ જાર્ગનની વાત કરો, તમે બહુ પૈસા બનાવો છો, તમે વેમમાં છો. સો કોમન સેન્સ એન્ડ ઇન્ટેલિજન્સ વિલ કીપ યોર બિહેવિયર રાઈટ. જ્યારે પણ ક્રાઇસિસ આવે શું યુઝ કરવાનું? કોમન સેન્સ. રાઈટ. મેં ઘણી વાર કીધું હતું, એક મેં વેબિનારમાં સુરતનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો કે મારો એક મિત્ર છે, આપણે ત્યાં 2002માં ભૂકંપ આવ્યો હતો, તો એ છે ને 1માં એ 9મા માળે રહેતો. તો ભૂકંપ આવ્યો ને તો ગભરાઈ ગયો કે આપણે આ ફ્લેટ વેચી નાખીએ, નીચે લઈ લઈએ. મેં કીધું હવે કઈ નહીં આવે ભૂકંપ, રોજ થોડા સસ્તામાં વેચી કાઢી, એકદમ ડિસ્કાઉન્ટ થાય. અને નીચેના ભાવ વધી ગયા હતા, અને મોંઘામાં લીધો. પછી એને મોંઘામાં લીધો, પછી 2006માં ફ્લડ આવ્યું. હવે મેં કીધું ઉપર જા પાછો.
બરાબર છે. મેં કીધું હવે પાછું 10 વર્ષ સુધી આ લોકો 25 વર્ષ સુધી આ ભૂલ ના કરે, ફ્લડ ગેટ ખોલવાના એક સાથે. હવે આ ભૂલી જશે. જો રિસ્ક એ નથી જે તમને ખબર છે, રિસ્ક એ છે જે તમને ખબર નથી અથવા તમે ભૂલી ગયા છો. હંમેશા યાદ રાખો, જે તમને ખબર છે ને એ ક્યારેય રિસ્ક નથી. રાઈટ? સો આ બધી વસ્તુઓ થતી રહે. મેં ઘણી વાર કીધું ક્રેડિટ ક્રાઇસિસ થયા હતા બરાબર ને એપ્રિલમાં. મેં કીધું હવે 10 વર્ષ સુધી કોઈ ડિફોલ્ટ નહીં થાય, તમે જોજો. હવે સેબી ને ફંડ મેનેજર બધા એકદમ એલર્ટ થઈ ગયા છે. પછી ધીમે ધીમે એ લોકો કોન્ફિડન્ટ થતા જશે અને એક ડોપામાઇન જનરેટ થાય મગજમાં. ડોપામાઇન ઇફેક્ટ ખબર તમને? તમને જયારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સક્સેસ મળે ને, તમે પેલા 3 પત્તાવાળી ગેમ રમ્યા છો મેળામાં? પેલો મેળો ખબર, ટેમ્પરરી મેળો લાગે, ઇક્કો બાદશાહ ને રાણીવાડી. એટલે આપણે મિત્રો સાથે જઈએ, હું જતો. એટલે મારી મમ્મી કાયમ મને કહેતી કે પેલી 3 પત્તાવાળી ગેમ નહીં રમતો. હવે જે ના કે ને એ કરવાની ઈચ્છા પહેલી થાય પાછી. એનું ના કેમ કીધું? આ હ્યુમન બિહેવિયર છે. હવે તમે જોજો આમાં ડોપામાઇન કેવી રીતના જનરેટ થાય. તમે એન્ટર થાવ તો બધી દુકાનો હોય, રાઈટ, બધી શોપ્સ હોય, એક 2 જણા ઉભેલા હોય બધા પર, પણ એક જગ્યાએ ટોળું હોય. તમે ક્યાં જાઓ? ટોળું હોય કેમ કે અહીંયા કંઈક સારું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. ના પેલાથી 3 પત્તાવાળી ગેમ હોય. અને એ જે ટોળું હોય ને એ લોકોના જ માણસ હોય, એ તમને નહીં ખબર હોય. એટલે પહેલા છે એ લોકોના માણસ રમતા હોય ને તમે જોવાવાળા વ્યુઅર્સ છો. એટલે પેલો આમ ઇક્કો છે ને ફટાફટ ફેરવે, આમ પેલા બતાવો અહીંયા મેં મૂક્યો ઉપર અને ફેરવે. હવે પેલો એનો જે માણસ હોય એ જ રમતો હોય, એ લગાવે ને જીતે 10 રૂપિયા. એટલે તમને પ્રોસેસ ખબર પડે રમવાનું કઈ રીતે, તમે શીખી ગયા. બીજી ત્રીજી વાર રમાડે તો પેલો ખોટું કરે, એ લોકોનો માણસ જાણી જોઈને. પણ તમે બરાબર કર, અરે આ હતું એમ કે, એ તો બોલવાનું નહીં કે પેલો કે, બરાબર છે. એટલે તમને એમ થાય કે તમને આ ગેમ આવડી ગઈ છે. આપણે સ્કિલ સેટ છે ડેવલપ કરી લીધા છે. એટલે છે ને તમારા મગજમાં છે ને પોઝિટિવ ફિલિંગ આવે, ડોપામાઇન જનરેટ થાય. અને ન્યુરો સેલ્સ હોય ને એમાં ડોપામાઇન જનરેટ થાય. એ તમને કોન્ફિડન્સ આપે. કોન્ફિડન્સ આપે પછી તમે પેલો કે તમે આવી જાઓ રમવા. એટલે તમે 10 રૂપિયા લગાવો જીતો, પાછા 10 રૂપિયા લગાવો જીતો. આજુબાજુવાળા દોસ્તો પણ ખુશ થઈ જાય એકદમ. હવે તમારો કોન્ફિડન્સ છે ને ઓવર કોન્ફિડન્સમાં કન્વર્ટ થઈ ગયો છે. તમને એમ થાય 10 રૂપિયામાં ક્યારે મેળ પડશે? વોન્ટ ટુ બેટ મોર. પેલો એમ કે વધારે લગાવો કે હવે તમે છે ને 500 રૂપિયા વાળી ગેમ રમો, જે તમે સાઈડ પર વોલેટ ઘડી વાળીને મૂકી હોય, આપણે ડબલ કરી નાખીશું. હવે શું કરતો, અત્યાર સુધી એ જે પહેલું પત્તું હોય ને એને પહેલા ડ્રોપ કરતો હોય. એટલે તમે એના ઉપર નજર રાખો. અને અત્યાર સુધી તમે પેલા ભાઈની 3 ને તમારી 7 રહી માટે 10 ગેમ એ જ રીતે ચાલી. એટલે એને તમારું બ્રેન છે ને અત્યાર સુધી આ રીતે વિચારવા પર ટ્રેન કર્યું છે. યુ ફ્રેમ યોર બ્રેન ટુ થિંક ઇન ધેટ વે. બરાબર છે? આ તમારે, અને હવે તમારો પાછો ઓવર કોન્ફિડન્સ કે તમને આ ગેમ રમતા આવડી ગઈ છે. આપણે સ્કિલ સેટ છે ડેવલપ. હવે એ શું કરશે ખબર? હવે જો એની હાથની સ્પીડ એ ક્યારેય તમારા આંખની સ્પીડ કરતા વધારે ના હોઈ શકે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એટલે એ તમારા બ્રેન ઉપર વાર કરે. 10 ગેમમાં તમારા બ્રેન ઉપર એને વાર કરી દો છે. હવે છે ને છેલ્લું પત્તું પહેલા ફેંકે ને તમને ખબર જ નથી કે તમારું ધ્યાન તો પત્તા ફેરવે તેના ઉપર છે. તમારું ધ્યાન કયું પત્તું એને પહેલા છોડ્યું, એ નીચેનું પત્તું જે બાદશાહ છે એ પહેલું ફેંક્યું. તમને એમ કે પેલો ઇક્કો છે કાળીનો. હવે તમે ખોટા પત્તા પર પહેલેથી એફિશિયન્ટની નજર ટકાવી છે, ત્યાં તમે 500 રૂપિયા મૂક્યા અને તમારું બધું તમે જોજો. જયારે 10,000 રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરો ને તો ડબલ ફટાફટ થાય. લાખ રૂપિયા કરો ને તો ડબલ થતા વાર લાગે. જે દિવસે 25 લાખનો દાવ રમે ને તે દિવસે નુકસાન થાય. કેમ કે જેમ જેમ તમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સક્સેસ મળતી જાય તેમ તેમ તમારો કોન્ફિડન્સ વધતો જાય. તમને એમ જ લાગે કે હવે હું જ ચેમ્પિયન છું. તેમાં પાછી હર્ષદ મહેતા વાળી સિરીઝ જોઈ હોય, હે ને? હર્ષદ મહેતા વાળી સિરીઝ જોઈ એટલે જોરદાર હિંમત આવી ગઈ પાછી. અને મમ્મીના પૈસા લગાવી દઉં ઉપરના બજાર, ચલો તારા ડબલ કરી આપું. તું ક્યાં સુધી આવું કામ કરવાનું? સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ ઇન્વેસ્ટિંગ પ્રોબ્લેમ. આ આપણી સ્કિલ નથી હોતી, આ આપણું લક હોય છે. હંમેશા અસેટ એલોકેશન છે મીન રિવર્ઝન. કમ્પાઉન્ડિંગ પણ થાય ને મીન રિવર્ઝન થાય. કમ્પાઉન્ડિંગ માટે લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે. મીન રિવર્ઝન માટે કોઈ એસેટ ક્લાસ 10 વર્ષ સારી કરીએ તો 4 વર્ષ ખરાબે કરે અને બીજી અસેટ ક્લાસ સારું કરે. તમારું અસેટ એલોકેશન બરાબર હોવું જોઈએ.
right? So compounding and mean reversion are two magical word of investment. એને માટે તમારે અસેટ એલોકેશન અને લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આ બે વસ્તુ ફોલો કરવી પડે. તો આ બધી લકની છે ને મેટર છે, ઓટોમેટિક નલિફાઈ થતી જાય. સો દેર આર લોટ મોર એક્ઝામ્પલ. આ છેલ્લે હું હેરી મેક્રોવિટ્સની વાત કરું છું. હી ઇઝ ધ પર્સન હુ ગોટ નોબેલ ફોર હિઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થીસીસ. બરાબર છે? એને કે મીન વેરિયન્સ મોડેલ બનાવ્યું હતું, ઓપ્ટિમલ પોર્ટફોલિયો એલોકેશન કઈ રીતે કરવું એટ અ ગિવન લેવલ ઓફ રિસ્ક. પછી એ ભાઈ રિટાયર થયા, એમણે એમના પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવાના હતા. એમણે શું કર્યું ખબર? એમણે આ મોડેલ ના યુઝ કર્યું. એમણે 50 રૂપિયા ઇક્વિટીમાં નાખ્યા અને 50 રૂપિયા ડેટમાં નાખ્યા. તેને પૂછ્યું કે સાહેબ તમે આટલું જોરદાર મોડેલ બનાવ્યું, તમને એવોર્ડ મળ્યો નોબેલ, બરાબર, તમે એ કેમ ના યુઝ કર્યું? કે એને છે ને તો આ 1/n ને બીટ કરતા માટે છે ને તે 500 વર્ષ લાગે છે. ને બીજું કે મારું બિહેવિયર મેનેજ કરવા માટે આ બહુ છે, 50 ઇક્વિટી અને 50 ડેટમાં જો બજાર વધી જાય અને હું પૂરો ડેટમાં હોઉં તો મને દુઃખ થાય, બજાર ઘટી જાય ને પૂરો ઇક્વિટીમાં હોય તો મને દુઃખ થાય. એના કરતા 50-50 કરી દીધા. અને તમને મારો ક્રિસિલ 50-50 ઇન્ડેક્સ તમારા પોર્ટફોલિયો સાથે ચેક કરજો, એ ઇન્ડેક્સને તમારો પોર્ટફોલિયો આજે ના બીટ કરતો હશે છેલ્લા 10 વર્ષમાં. ક્રિસિલ 50-50 ઇન્ડેક્સ. કોઈ ફંડની વાત હું નથી કરી, આમ જસ્ટ પુટિંગ એન એક્ઝામ્પલ. તો જ્યારે આટલો મોટો મહાન નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા ઇકોનોમિસ્ટ follow asset allocation and he do not use his own theory for which he got Nobel award, આપણે પણ છે, રાઈટ? સો બિહેવિયર મેનેજ કરવું હોય ને તો 1/n ઓટોમેટિક કરી લે બધા બિહેવિયર મેનેજ. બજાર વધી જાય તો 50 ના 80 થઈ જાય, એના પાછા 50 કરી દો. બજાર ઘટી જાય તો 50 ના 30 થઈ જાય, તો ડેટ વાળા પૈસા ઇક્વિટીમાં લઈ આવો, પતી ગયું. આનાથી વધારે કંઈ છે જ નહીં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આ તો એટલા માટે અમે જટિલ બનાવીએ કારણ કે એના કારણે અમને પગાર મળે. પછી અમે આટલું બધું જટિલ ને સિમ્પલ બનાવે, રોજ આવીને લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો મને પગાર થોડી આપે કંપની. તો સિમ્પલ છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઓલ આઈ વોન્ટેડ ટુ કન્વે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. Now we start question answer session. સર આપણે કહેલું કે 1 વર્ષની અંદર આપણે 3 સાયકલ જોઈ છે અને યુફોરિક બાકી છે. તો આ ઇન્ફોર્મેશન અને ટેકનોલોજી જે વાઇટલ રોલ સ્પીડઅપ કરી રહ્યું છે, ઇન્ફોર્મેશન પ્રોસેસ થાય છે, લોકો સુધી પહોંચતા માઇક્રો સેકન્ડમાં પહોંચી જાય છે, એવા રોલને કારણે તો ફ્યુચરમાં આવું વધતું રહેવાનું, મીન્સ સાયકલના ટાઈમ લેગ ઘટી જવાના. સી એક તો બહુ ઓબ્વિયસ છે કે સાયકલ્સો હવે ફાસ્ટ થતી જાય છે. યસ, જેમ જેમ ઇટ્સ હાઈલી લીવરેજ. ઇન્ફોર્મેશન, જો પહેલા તો આ કોવિડ ના હોત ને, કોવિડ થયું ત્યારે જો સોશિયલ મીડિયા ના હોત ને તો આટલું મોટું કરેક્શન જ નહીં આવતું. આ કરેક્શન 20% જ આવતું. એટલે પહેલા તો પેસિમિઝમ ક્રિએટ જ નહીં થતું. સો એકચ્યુઅલી ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી, ધીસ બિગ ઓપોર્ચ્યુનિટી હેઝ બીન ક્રિએટેડ બાય સોશિયલ મીડિયા. આ પહેલું એવું, જો વાયરલ ઇન્ફેક્શન ઘણા થયા છે અને આના કરતા ડેન્જર થયા છે, પણ આ પહેલું એવું વાયરલ ઇન્ફેક્શન હતું જે સોશિયલ મીડિયાના એરામાં આવ્યું છે. વોટ્સએપ, ફેસબુક, તો લોકો પાસે ઇન્ફોર્મેશન એને બહુ ફટાફટ પહોંચતી હતી. બીજું, લોકો પાસે સમય બહુ હતો, રાઈટ? સો a viral disease which could correct 10%, which could cause 10% correction has caused 40%. તો આપણને પેસિમિઝમ એના લીધે જોવા મળ્યું. બીજું કે લોકડાઉન પહેલી વાર થઈ, આ વસ્તુ ક્યારે આગળ બની નથી, એટલે એનું એનાલિટિક્સ અવેલેબલ નથી, રાઈટ? એટલે ફિયર વધારે આવ્યો, રાઈટ? So I can say that cycle would be faster in future because of technology, અને લોકોના બિહેવિયર છે ને એ પણ એટલા જ એક્સ્ટ્રીમ થતા જશે, રાઈટ? જેટલો મોટો યુફોરિયા ક્રિએટ થાય ને, મને કાલે સવારે કોઈનો ફોન આવશે કરેક્ટ થઈ જશે, કે જો અહીંયાથી કરેક્ટ થાય ને તો ફેર વેલ્યુ પર જવા માટે 10-15% બજાર કરેક્ટ થવું પડે. પણ જે રીતનો માહોલ છે ને માર્કેટમાં કરેક્શન જ નહીં આવશે અને બજાર વધતું જ જશે, રાઈટ? અને બજાર વધતું જશે ને વધશે ને પછી કરેક્શન આવશે ને તો 40%નું આવશે. તો હવે આ જે ઇમોશન્સ છે, હું ઇકોનોમી તો કરી શકું પણ ઇમોશન છે એ કોઈની પ્રેડિક્ટ કરવાની એબિલિટી નથી. એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ ધસ ઇવન સાયન્સ ઇઝ લેકિંગ. એ આજે એક હ્યુમન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે રીતે અસેસ કરી શકે છે ને એ રીતે કોઈ કમ્પ્યુટર અસેસ કરી શકતું નથી. તમને કોઈ ન્યૂટનનું નામ સાંભળ્યું છે? ઇન્ટેલિજન્ટ ઇન્વેસ્ટર બુક વાંચી છે? ન્યૂટને સાઉથ સી કરીને એક શેર લીધો, એને લીધો ને પૈસા ડબલ કર્યા, પછી વેચી નાખ્યો, પછી એ 5 ગણો થયો હતા, એટલે એને દુઃખ થયું પાછું. પછી 5 ગયા પછી થોડું કરેક્શન આવ્યું એટલે એને પાછો ખરીદ્યો.
પછી એટલો બધો કરેક્ટ થયો, એને પહેલી વાર લીધો તો એના કરતા નીચે આવી ગયો, એટલે ન્યૂટન છેલ્લે લોસ કર્યો એ ટાઈમે. પછી એણે એક સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે આઈ હેવ મેજર્ડ ધ વેલોસિટી ઓફ હેવનલી ઓબ્જેક્ટ. એણે ચંદ્ર, તારા, ગ્રહોની સ્પીડ માપી હતી, બટ આઈ કુડ નોટ મેજર ધ મેડનેસ ઓફ હ્યુમન બ્રેન. માણસોનું ગાંડ પણ છે ને એ ક્યારે પણ માપી નથી શકાતું. તો આ બજાર છે એ તમને યુફોરિયામાં જઈ શકે, ઓપ્ટિમિઝમમાંથી, પણ 10-15% કરેક્શન હોય તો પાછું સ્કેપ્ટિસિઝમમાં જઈ શકે. નોબડી કેન પ્રિડિક્ટ ઇટ. પણ અહીંયાથી કેટલું રિટર્ન બને એ તમે કહી શકો. જો ઇકોનોમી 12% ગ્રો કરે, તમે ફેર વેલ્યુ પ્લસ છો, તો તમે 10% જેવું રિટર્ન પણ બની શકે. પણ એને ટાઈમ તમે ક્યારેય નહીં કરી શકો. બટ ઘણી વસ્તુ એવી થઈ શકે બજારમાં કે લોકોને ટેકનોલોજી પરથી બિલીફ જવા માંડે, રાઈટ? તો સાયકલ સ્લો પણ થાય. બટ મારું એવું માનવું છે કે સાયકલ વુડ બી ફાસ્ટર વિથ ટાઈમ. તો કાંઈ નહીં. એક સવાલ એ છે કે આપણે ઘણા ક્લાયન્ટોને છે ને ઇન્ડિયન ઇક્વિટી ફંડ્સમાં રોકાણ કરાવ્યા અને થોડુંક એમ સમજો કે 10-15% ઇન્ટરનેશનલ ફંડ્સ પણ આપ્યા. ખાસ કરીને હવે સવાલ એ આવે છે કે એ જ ક્લાયન્ટો એવું કહે છે કે આપણે બધા જ પૈસા ઇન્ટરનેશનલ ફંડમાં રોકાણ કરીએ તો નહીં, યોગ્ય ન કહેવાય. આ લેવલથી ધારો કે લમસમ બીજા નાખવા હોય તો એ પ્રોપર વે છે હજુ કે શું કરી શકીએ? મેં તમને એક વસ્તુ કીધી ને, મીન ડિવર્ઝન. જે વસ્તુ પાછળ સારી ચાલી હોય એ આગળ એટલી સારી નહીં પણ ચાલે, અને એ મીન ડિવર્ઝન થાય ને એ બહુ ડેન્જરસ હોય. તમે કોવિડનો ગ્રાફ જોશો તો 11 સપ્ટેમ્બર સુધી એક્સપોનેન્શિયલી વધ્યો અને પછી એક્સપોનેન્શિયલી ઘટ્યો. તમે 11 સપ્ટેમ્બર પ્રમાણે આ જો વધતું રહેશે એવું અનુમાન લગાવ્યું તો તમે મરી ફસાઈ ગયા, રાઈટ? તો મીન કમ્પાઉન્ડિંગ ટેલ યુ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટિંગ, મીન ડિવર્ઝન ટેલ યુ અસેટ લોકેશન. તમારી બધી જગ્યાએ અમુક પૈસા હોવા જોઈએ, ક્યાં વધારે હોવા જોઈએ, ક્યાં ઓછા હોવા જોઈએ, એ કઈ રીતે નક્કી કરવાનું? જે સસ્તું હોય એ વધારે હોવું જોઈએ. જે વસ્તુ સસ્તી હોય ને તેના પાછલા રિટર્ન હંમેશા ખરાબ હોય. પાછલા લોકોના એક્સપિરિયન્સ બધાથી ખરાબ હોય. 100 ઇન્વેસ્ટર સાથે ફોર્મ ભરવાનું, તમને કયા ફંડમાં પૈસા નાખવાની બહુ ઈચ્છા થાય છે, એમાં જે મેક્સિમમ આવે એમાંથી પૈસા કાઢી લેવાના, ને જે મિનિમમ આવે અથવા જે લોકો અવોઇડ કર્યું એમાં પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવાના. આ વસ્તુ કરતા રહો તો પૈસા બનતા રહે. હું છે ને આજે પણ ગ્રાઉન્ડ લેવલ સાથે બહુ કનેક્ટ હોઉં, અને મારા જે બધી થીસીસ છે એના લીધે વધારે સાચી જાય, કેમ કે લોકો જે કરે છે અને મારા ફુવાજી જે કરે છે એનાથી ઉલટું કરું. છેલ્લે મારા ફુવાજીએ મારા ડીમેટમાં આર પાવરના શેર મારી પાસે લડીને લેવા આવ્યા. મારે ભરવો હતો, એમનું ડીમેટ ખુલ્યું નહીં. એમણે મારા મધરને કમ્પ્લેન કરી કે આ મારું કામ કરતો નથી. મેં કીધું તમે મારા ડીમેટમાં ભરો. પછી એમના લાગ્યા, એમાં બોનસે આપ્યું, એમાં બોનસે આપ્યું. 122 શેર છે હજી. એક દિવસ કે આપણા પેલા રિલાયન્સ પાવર કેટલા છે, મેં કીધું તમે લઈ લો ને, હિસાબ કરી નાખીએ આજે આપણે. શું કરે, ટ્રાન્સફર કરવાનું? મેં કીધું ટ્રાન્સફર ફી લાગશે, આ 500 રૂપિયા લો ને તમે. મેં કીધું કેમ કે એના 525 રૂપિયા વેલ્યુ હતી એ દિવસ. એટલે મેં આપણો હિસાબ પતે. તો આવા છે ને અમુક લોકો હોય, એની સાથે ટચમાં રહેવાનું. એ દિવસે શેર બજારની વાત ચાલુ કરે એટલે સમજી લેવાનું આપણે યુફોરિયામાં હવે એન્ટર થઈ ગયા છે. અને અમુક શેરનું લિસ્ટ બનાવી રાખવાનું. HFCL એ 40 રૂપિયા પહોંચે ને એટલે સમજી લેવાનું બજાર 40% કરેક્ટ થવાનું. એ 20 થી 30 ની વચ્ચે આવે એટલે સમજી લેવાનું બજાર 20% કરેક્ટ થવાનું. વિકાસ મેટલ્સ, રતન પાવર, આ બધા લિસ્ટ રાખવાના. આમાં ઇન્વેસ્ટ નહીં કરવાનું, પણ એને જોતા રહેવાનું આમાં શું થયું છે. સટ્ટા બજાર જયારે એક્ટિવ હોય ત્યારે આ શેર ચાલતા હોય છે. સટ્ટા બજાર હાઈ યુફોરિયામાં જ એક્ટિવ થાય મેક્સિમમ. હવે તો ડિલિસ્ટ થઈ ગઈ. બોલો સર, આપણે સ્પિરિચ્યુઅલિટી કીધું ટ્રેડિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં, અને એક નવું હમણાં આલ્ગોરિધમ ટ્રેડિંગ બી આવી રહ્યું છે. આલ્ગોરિધમ ટ્રેડિંગ એ બધું કહે. તો આ બંનેનું સિંક્રોનાઇઝેશન હાઉ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ? એટલે અલ્ગોરિધમ એટલે શું? કોઈ માણસનું મગજ છે એ તમે એક પ્રોગ્રામમાં ફીડ કરી દીધું, બરાબર છે? તો તકલીફ શું છે કે બધા લોકો એક રીતે વિચારવાનું શરૂ કરે ને
પછી એ જે પ્રોસેસ છે એનું રિઝલ્ટ આવતું બંધ થઈ જાય, કેમ કે હવે મેજોરિટી થઈ ગઈ, અને મેજોરિટી કાન્ટ બી રાઈટ. એટલે જ્યારથી લોકોને પીઈ સમજવાની ખબર પડી ગઈ ને ત્યારથી પીએ કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું. 30 ના પીઈ પર લોકોએ પૈસા કાઢી દીધા, આજે 40 નો પી થઈ ગયો. જે મેજોરિટીને ખબર પડવા માંડે ને એ થિયરી કામ કરતી બંધ થઈ જાય. અલ્ગોરિધમ એટલે મેજોરિટી ફોલો કરી રહી છે, એ મશીન છે. એકચ્યુઅલી એને પણ તમારે બદલી કાઢવો પડે પછી, રાઈટ. સો જે મેજોરિટી હોય ને એ અલ્ગોરિધમ બને, અલ્ગોરિધમને ફોલો કરે, પછી એ કામ કરતું બંધ થઈ જાય. બહુ સિમ્પલ છે. એનું કારણ તમને કહું, બધા લોકોને એક થિયરી ખબર પડી ગઈ તો બધા લોકો કાલે એને બાય કરે, બરાબર છે. કાલે બાય કરે તો કાલે ભાવ વધી ગયો, પતી ગયો એની વાર્તા, તો કાલે પછી એમ પૈસા કઈ રીતે બને. પણ કોઈને ના ખબર હોય ને બધા જ એને પેલું કરતા હોય, નિગ્લેક્ટ કરતા હોય, પૈસા હંમેશા ત્યાં જ બને. 100 રૂપિયા ટાટા મોટર્સ કોઈ નહીં સમજવામાં આવતો હતો, હવે 300 રૂપિયા ટેસ્લા બનવાનો કે ઇન્ડિયાનો. હવે મને લોકો કે મારી ચર્ચા થતી કે ટેસ્લા છે ને એ ક્લીન એનર્જી, તો ESG વાળા મેન્ડેટ વાળા ફંડો એને બાય કરે. મેં કોણે કીધું ESG કમ્પ્લાયન્ટ છે? તો કે એ બેટરી પર ચાલે છે. મેં કહ્યું બેટરી કઈ રીતે ચાર્જ થાય? તો કે પેલા પ્લગમાં નાખવી પડે. મેં કહ્યું પાવર શું બાડીને આવે? તો કોલસો. મેં કહ્યું છેલ્લે તો કોલસો બળે જ છે. તો ESG કઈ રીતે થઈ કંપની? આજે પણ ટોયોટા વધારે ગાડી વેચે છે. Toyota sells more car than Tesla. People are talking Tesla, buying Toyota. જે વાતો કરતા હોય છે એને ખરીદતા નથી. 25 લાખની ગાડી ભારતમાં કેટલા લોકો ખરીદશે? મને જો 25 લાખ આપે તો હું બેટરી વાળી ગાડી નહીં લઉં, હું 5 લાખ ઉમેરીને ઓડી જ લઉં. સ્ટેટસ સિમ્બોલ તો કહેવાય. તમે મને કહો 25 લાખ તમારી પાસે હોય, કેટલા લોકો નાની બેટરી વાળી ગાડી લેશે આ રૂમમાંથી? મને કહો. તો ઘણી બધી વસ્તુ છે ને સમય કરતા બહુ આગળ છે. જ્યાં સુધી એક સારી બેટરી નહીં આવે, તો બેટરી સાથે શું તકલીફ છે? લો એનર્જી ડેન્સિટી. એટલે હું તમને સિમ્પલ ભાષામાં સમજાવું, એનું વેટ વધારે થઈ જાય જો કેપેસિટી વધારવા જાવ તો, બરાબર છે. વેટ વધારે થઈ જાય તો, અને બીજું એને રિચાર્જ ઝડપથી. જ્યાં સુધી ઓછા વેટ પર અને ઓછી સાઇઝ પર વધારે સ્ટોરેજ ના થાય ત્યાં સુધી એ વાયેબલ નથી. પછી તમારે આખું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવું પડે એને ચાર્જ કરવા માટે, રાઈટ. એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ. તો એકચ્યુઅલી જો કોઈ જોવું તો જે બેટરી બનાવશે ને એ કંપની વધારે ફાયદેમંદ રહેશે. આ બેટરી જે છે એમાં બેટરી જ છે, બીજું તો કોઈ બધી એસેમ્બલી તમારી નીકળી જાય છે. સો ઓલવેઝ થિંક ઇન સિમ્પલ કે આ ક્યાંથી થશે, આ ક્યાંથી થશે, તો અમને બધા જવાબો મળતા જશે. અને તમે કહો ને કે 100 એનાલિસ્ટનો પોર્ટફોલિયો બનાવો અને 100 ગૃહિણીને આપો, ગૃહિણીનો પોર્ટફોલિયો એનાલિસ્ટને બીટ કરશે. હાઉસવાઇફ પોર્ટફોલિયો, એન્ડ ઇટ હેઝ હેપન્ડ. હાઉસવાઇફ પોર્ટફોલિયો હેઝ બીટન એનાલિસ્ટ પોર્ટફોલિયો. કે એનાલિસ્ટને એમ થાય હું તો એનાલિસ્ટ છું, હું યાર એશિયન પેઇન્ટ કઈ રીતે લખીશું? તો બહુ એ એકદમ કઈ જૂનું કશે શોધીને લાવે, બરાબર છે. હવે જે લેડીઝ છે એ તો કે આપણે આ ખરીદી, આનું નામ આપણે સાંભળેલું છે, બધા બોલે છે એટલે એનો પોર્ટફોલિયો બનાવે અને છેલ્લે એ જ બીટ કરે. મારા દીકરાનો પોર્ટફોલિયો, મારો દીકરો 4 વર્ષનો છે, એને મને 25 વાર કીધું પીડી લાઇટ લઈ લો. હું રોજ ફેવિકોલ લઈને આવું, કે ફેવિક્વિક લાવો, આ ગમ લાવો, એના પર આ જ લખ્યું હોય છે. એ બધા સેમિનારો સાંભળ્યા કરે, હું આપતો હોઉં ને. હવે લોકડાઉનમાં એને બધા સાંભળે. એ કે પપ્પા હવે તો હું આપી દઉં તમારા જેવું. એ મને કે પીડી લાઇટ તમે કેમ નથી? 1300 રૂપિયાનો ભાવ હતો. મેં કીધું આનો 60 નો પી છે, 1000 રૂપિયા એવું ખરીદીશ. આજે 1800 રૂપિયા ભાવ, બરાબર. He is more perfect than me. Just quoting an example, no stock take. એકચ્યુઅલી સર 2011-12માં જ્યારે અમે સ્ટડી કરતા હતા ને ત્યારે પીડીલાઇટનો એ આવેલો હતો અમારી પર કેસ સ્ટડી. હવે 2011ની અંદર એ લોકો એક જ દિવસમાં ફેવી સ્ટીક ખાલી 5 રૂપિયાવાળી એક દિવસની અંદર 10 લાખ વેચે છે ઇન્ડિયાની અંદર. એક દિવસમાં 10 લાખ સ્ટીક એટલે પાછી કોસ્ટિંગ એની 60 પૈસા છે. એટલે માર્કેટ કેટલું મોટું માર્કેટ હતું ત્યારે, કોઈને ખ્યાલ નથી. 160 રૂપિયા લગભગ ત્યારે ચાલતો હતો, 160 વાળો આજે 1800 છે. એટલે આપણી સામે હોય તે જ જોવાનું હોય, બરાબર. પણ આમાં પ્રોબ્લેમ શું છે કે હજુ પણ નથી દેખાતું. એટલે શું થશે? કાલ સવારે એમણે કીધું તેમ 1800 માં આપણે લેવાની હજુ પણ હિંમત નથી. 2400 માં એશિયન પેઇન્ટ્સ નહીં લેવા, મોંઘો લાગે. અને
ખાલી વાત કરવા માટે ઠીક છે, જેમ કહ્યું તેમ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવાનું આવે ને, ત્યારે સસ્તો છે. અને એક ટીપ આવે મેં એક જ વાત કહી કે મુકેશભાઈ એને ખરીદવાના છે. છેલ્લા 12 વર્ષથી આ જ ઇન્ફોર્મેશન આવે છે. ઓકે, ઓકે, થેન્ક યુ ચિરાગભાઈ. નવો સબ્જેક્ટ છે, આખો સબ્જેક્ટ જ નવો છે. Our most valued આખું ફંડામેન્ટલ invited guest, ladies and gentlemen, it is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industries, and on my behalf, extend a very hearty vote of thanks to Sri Chirag Patel, AVP Product Development and Strategy of ICICI Prudential Asset Management Company Limited, for his interactive session on control and controllable market and neuromics, and his sharing his good views today. We are all inspired by your great words. I may like to express our sincere thanks to Sri Ashish Gujrati, Vice President of Chamber, our co-chairman Deepeshbhai Parikh, our committee member, all our committee members, Capital and Commodity Market Committee. We thank you for being with us evening. This being a great pleasure. Thank you very much.